जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्री आञ्जनेय स्वामिनः जय। सद्गुरु स्वामिनः जय। ओम स्मृते सकल कल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। यः शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम्। शिवनामनि भावितेऽन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनीमयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरे मुहुराजान्ति महान्ति मङ्गलानि। अमरीकमरीभारभ्रमरी मुखरीकृतं दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरणपङ्कजं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। न जानामि पद्यं न जानामि गद्यं न जानामि शब्दं न जानामि चार्थं चिदेकाषढास्या हृदि द्योतते मे मुखात् निस्सरन्ते गिरश्चापि चित्रम्। दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतमरिमिलषष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम्यत् क्रूरवेगं क्षणमनुजगदाच्छिद्य सन्धावमानम्। चक्रन्ते कालरूपं व्यथयतु न तु मां त्वत्पदैकावलम्बं। विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौघात्। वषट्ते विष्णवासा कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्टहव्यम्। वर्धन्तु त्वा सुष्ठुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। शृङ्गक्ष्माभृन्निवासे शुकमुखमुनिभिः सेव्यमानाङ्घ्रिपद्मे स्वाङ्गच्छाया विधूतामृतकरसुरराड्वाहने वाक्सवित्री। शम्भुः श्रीनाथमुख्यामरवरनिकरैः मोदतः पूज्यमाने विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं
देहि मह्यम् दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिम् अतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि कात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता சர்வேஸ்வரனாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டதாயுள்ள இந்த கர்ம பூமியில எத்தனையோ ஜென்மாக்களுக்கு மத்தியத்தில் மனுஷ ஜென்மாவை அடைஞ்சு நல்ல பாதிவிரத்திய சிரோமணிகளை ஸ்மரிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை இந்த ஆஸ்திக சமாஜம் நமக்கெல்லாம் வழங்கி இருக்கு. அகல்யா, திரௌபதி, சீதா, தாரா, மண்டோதரி ததா பஞ்சகன்யா ஸ்மரேன் நித்தியம் மகாபாதக நாசனம்னு காத்தால ஏந்தின உடனேவே பதிவிரதிகளெல்லாம் மனசால ஸ்மரிக்கணும். ஸ்ராத்தத்துல பிதிர்களுக்கு ஹோமம் உண்டு, மாதாக்களுக்கெல்லாம் ஹோமம் கிடையாது. விஸ்வநாத சர்மணே ஸ்வாஹா அப்படின்னு ஸ்ராத்தத்துல ஹோமம் உண்டு. ஆனா சரஸ்வதி நாம் ஸ்வாஹான்னு அம்மாவுக்கு ஹோமம் கிடையாது. ஸ்ராத்தத்துல முழுக்க முழுக்க பிதிர்களுக்கு தான் ஹோமம். மாத்திரு ஸ்ராத்தமா இருந்தாலும் பிதிர்களுக்கு தான் ஹோமம். ஆனா கடைசியில மாதா அவருடைய மாமியார் எல்லாருக்கும் ஆகாரமாக பிண்டதாளங்கள்லாம் வைக்கிறா. அது மாத்திரமல்ல, இந்த விஸ்வேதேவர் இலையில உட்காண்டிருக்கிறவருக்கு பரமாறி அவர்லாம் சாப்பிட்டு முடிஞ்சு, பிதிர்களுடைய இலையில உட்காண்டிருக்கிறவருக்கு பரமாறி அவர்லாம் சாப்பிட்டு முடிஞ்சு, அதுக்கப்புறம் வாத்தியார் பண்ணி வைக்கிறதே கையில கொஞ்சம் ஜலத்தை விட்டுன்னு இப்படியே ஒரு கோடு இழுங்கள், அதுக்கு மேல உதிரி எண்ணத்தை அப்படியே உதுத்துண்டே வாங்கள் அப்படிலாம் சொல்லுவார். ஸ்ராத்தம் பண்றவாளுக்கு, பக்தியோட பண்றவாளுக்கு அதெல்லாம் தெரியும். அதுல பார்த்தீர்களே என்னால் விஸ்வேதேவருக்கு பண்றதெல்லாம் பூணுல நேர போட்டுக்கணும், உபவீதியா போட்டுக்கணும். பிதிர்களுக்கெல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீர்களே என்னால் பிராச்சீன வீதியா போட்டுக்கணும். தர்மங்களை சொல்லவும் முடியல, சொல்லாமல் இருக்க முடியல. பிரம்ம யஜ்ஞம் பண்றாலே, இந்த பிரம்ம யஜ்ஞத்துல ரிஷிகளுக்கெல்லாம் ஒரு தடவை ஜலம் விடணும். அப்புறம் மாலையா நிவீதி பூத்வா நிவீதியா போட்டு ரிஷிகளுக்கெல்லாம் ரெண்டு தடவை விடணும். பிரஜாபதிம் காண்ட ரிஷிம் தர்ப்பயாமி, பிரஜாபதிம் காண்ட ரிஷிம் தர்ப்பயாமி, சோமங்காண்ட ரிஷிம் தர்ப்பயாமி, சோமங்காண்ட ரிஷிம் தர்ப்பயாமி அப்படின்னு எல்லாம் ரெண்டு தடவை விடணும். அப்போ பிராச்சீனா வீதி போட்டு பிதிர்களுக்கெல்லாம் மூணு தடவை விடணும். அமாவாஸ்யா தர்ப்பண மந்திரார்த்தம்னு ஒரு வீடியோ என்னோடது இருக்கு. வேத தர்மசாஸ்திர பரிபாலன சபால அமாவாசையில தர்ப்பணத்துல சொல்லக்கூடிய எல்லா மந்திரங்களுக்கும் அர்த்தம் சொல்லியிருக்கேன். அவர் சாஸ்திரா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மாமா ஃபோன் பண்ணி எத்தனையோ பேரோட உபன்யாசம் கேட்டிருக்கேன். ஆனா இந்த அமாவாஸ்யா தர்ப்பண மந்திரத்துக்கு இதுவரையில் யாரும் அர்த்தம் சொல்லல, நீங்க தான் முதல்ல சொல்லியிருக்கேன், முழுக்க கேட்டுவிட்டேன். இனிமே நீங்க எப்படி சொல்லி தரீங்களோ அந்த மாதிரி தர்ப்பணம் பண்ண போறேன் அடுத்த மாசத்துல இருந்து அப்படின்லாம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் அவர். அது மாதிரி அந்த பிராச்சீனா வீதியை போட்டுண்டு இந்த பித்திருக்களுடைய இலைக்கு கிட்டக்க ஒரு ஜலத்தை விட்டுண்டு இப்படி உதிரி எண்ணத்தெல்லாம் போட சொல்றாரு இல்லையா? அப்படி உதிரி எண்ணெல்லாம் போடும்போது தியாகின்யா யாஹா குலஸ்திரியா
உலகத்துல தியாகியாக இருந்திருக்க கூடியதான, கர்மா இல்லாமல் போயிருக்க கூடியதான லேடிஸ், சுவாசினிகள், சுமங்கலிகள், கன்னியா பெண்கள், அவர்களுக்கு இதை வைத்தேன். இன்னும் நன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க, அது பிராமணன் இல்ல, உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பொம்மநாட்டிகளுக்கும். தியாகின்யா யாஹ குலஸ்திரியா தாஸ்யாமி தேப்யா விகிரம், தேப்யா அவர்களுக்கு விகிரம் தாஸ்யாமி சமர்ப்பிக்கிறேன். புரிஞ்சுங்களா? அதனாலதான் சுமங்கலி பிரார்த்தனை, சுமங்கலிகளை கூப்பிடுறது. ஆமா, இன்னும் சொல்ல போனா சிராத்தம் எப்படி பண்றோமோ அது மாதிரி சுமங்கலி பிரார்த்தனையிலும் வருஷம் பண்ணணும். நமக்கெல்லாம் சக்தி இல்லை, வசதி இல்லை, இந்த காலத்துல அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியலன்னு நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம், உபநயனத்துக்கு என்ன பண்றோம், பையனுக்கு கல்யாணம்னா சுமங்கலி பிரார்த்தனை பண்றோம். இது புருஷா சிராத்தம், இது பொம்மநாட்டி சிராத்தம்னு சொல்லுவாங்க எங்க ஊர்ல செங்காலிபுரம் கிராமத்துல. இது புருஷா பண்ற சிராத்தம், இது பொம்மநாட்டிகள் பண்ற சிராத்தம் அப்படின்பா. ஸ்திரீக்கள் பட்டுக்கிற கஷ்டம்லாம் கொஞ்சமா நஞ்சமா குடும்பத்தை ஒரு நிலையில கொண்டு வந்து நிறுத்தி, பையன் 10th வந்துட்டானா அந்த அம்மா உடனே தட்சிணாமூர்த்தி சந்நிதியை சுத்த ஆரம்பிச்சிருவா. பையன் மார்க் எடுக்கணும், மார்க் எடுக்கணும், மார்க் எடுக்கணும். அவ அப்பா என்ன தெரியுமா பண்ணுவார், நன்னா படிச்சா மார்க் எடுப்பான்னு பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பார். அந்த அம்மா நீ நன்னா படிச்சியான்னு கேட்க மாட்டா, எப்படியாவது அவனுக்கு வெற்றியை வாங்கி கொடுத்து விட வேண்டும்னு கோயில போய் சுத்துவள். தட்சிணாமூர்த்தி என்ன, ஹயக்ரீவர் என்ன, இப்படி சுத்தின்ண்டே இருப்பள். கோயில போய் விளக்க போட்டு எப்படியாவது என் பையன் மேல வரணும், மேல வரணும், மேல வரணும். அப்பா அம்மாலாம் குழந்தைகளுக்காக பட்ட கஷ்டங்களை குழந்தைகளை நினைச்சு பார்க்க வேண்டாமோ? தர்ம பிரச்சாரம் ரொம்ப போறல்ல, குழந்தைகளுக்கு தர்மம் தெரியல. தர்மம் சொன்னா குழந்தைகள் புரிஞ்சுடுவா, சொல்லி கொடுக்குறவா இல்ல, அவ்வளவுதான் விஷயம். நல்ல சத் உபதேசத்தை காதால கேட்டா அப்புறம் அப்பா அம்மாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு தோணும். வக்தா ஸ்ரோதாச்ச துர்லபான் நான் விபீஷணன். சொல்றவாளும் குறைவு, கேட்கிறவாளும் குறைவுன்னா, நல்ல விஷயங்களை சொல்பவர்களும் குறைவு, நல்ல விஷயங்களை கேட்பவர்களும் குறைவு அப்படின்னு சொன்ன. அதுபோல தியாகின்யா யாஹ குலஸ்திரியா. நம்ம கதை கேட்கிறோம், கதையில எத்தனை ஸ்திரீக்கள் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம எத்தனையோ பேர் எங்கேயோ நல்ல காரியம் பண்ணிட்டே இருக்கா. அயோத்தியில ராமர் கோவில் கட்ட ஆரம்பிக்கப்பட்டு விட்டது. கோயிலுக்காக யாராவது டொனேஷன் இப்படி கோயிலுக்காக கொடுக்கறவா கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, வடக்கு தேசத்துல நார்த்ல ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிட்டால், கொடுத்தனம் பண்ணினாள். கொஞ்ச நாள்ல அந்த கணவன் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து விட்டான். அவள் விதவையானாள். அவள் விதவையான பின்பு இனிமே இந்த வாழ்க்கை இறைவனுக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு, என்ன வேலை செய்யறது, ஏதாவது கம்பெனியா படிச்சிருந்தா உத்தியோகத்துக்கு போகலாம். அவெல்லாம் ஒன்றும் படிக்கல. கோயில் வாசல்ல ஒரு பெரிய க்ஷேத்திரத்துல பூரி ஜெகநாதர், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பாண்டுரங்கன், இந்த மாதிரி சந்நிதியில போய் உட்கார்ந்துட்டு தரிசனத்துக்கு வரவா எல்லாருடைய செருப்பையும் வாங்கி வச்சுப்பள். எல்லாரும் தரிசனம் முடிஞ்சு திரும்பி போறது 8 அணா, 1 ரூபா, ஏதோ 1/4 ரூபா அப்படி பணம் கொடுப்பாள். இது மாதிரி அதுல கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தில் தெளிவுண்டு கொடுத்து பண்ணிண்டு சாப்பிட்டு மிச்ச பணத்தை சேவிங்ஸ் பண்ணிட்டு பேங்க்ல போட்டு வச்சுண்டு இப்படியே இருந்தாள். அயோத்தியில கோவில் கட்டுவாளான்னு எத்தனையோ பேர் ஏங்கிட்டு இருந்தா. ஊர்மிளான்னு ஒரு லேடி அயோத்தியில ராமர் கோவில் கட்டாத வரையில் சாதத்தை சாப்பிட மாட்டேன்னு 35 வருஷமா பாலையே குடிச்சுட்டு இருந்தாள் ஒரு அம்மா. சாதத்தையே கையால தொடாமல்
ராமருக்கு கோவில் கட்டின அப்புறம் தான் நான் அன்னத்தை உண்பேன். அவளுடைய பக்தி எங்க, நம்மளுடைய பக்தி எங்க? நம்ம எல்லாம் பொழுது போறல்லைன்னா கடைசியில கொஞ்ச நேரம் ஒரு 1/2 மணி சத்சங்கத்துக்கு வரோம். அவள்லாம் 24 மணி நேரமுமே சத்சங்கத்துல தான் இருக்கா. அது மாதிரி அந்த வாசல்ல இருக்கிற செருப்பெல்லாம் எடுத்து போட்டா பத்தேலா, அவ கிட்டத்தட்ட அவளுக்கு இப்ப 75 வயசாயிடுது. 75 வயசாயிடுது. அவ கிட்டத்தட்ட 50-60 வருஷமா அந்த கோவில்ல வாசல்ல உட்காந்துட்டு போறவாழ்கிட்டெல்லாம் பணத்தை வாங்கி வச்சிருந்தா பத்தேலா, அதை சேர்த்து வச்சிருக்கா பத்தேலா. அது கிட்டத்தட்ட 25-30 லட்சம் பேங்க்ல இருக்கு. அவ சேர்த்து வச்ச பணம், 60 வருஷமா சேர்த்த பணம். அயோத்தியில ராமர் கோவில் கட்டுறான்னு உடனேவே நேரா போனா பேங்க்ல இருக்கிற எல்லா அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற பணத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்தால் ராமனுக்கு ராமார்ப்பணம் பண்ணினாள். எல்லாத்தையும் ராமருக்கு கொடுத்துட்டாள். நம்ம எல்லாம் எல்ஐசியில போடுவோமா, இல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல, பேர்லாம் இங்கிலீஷ் படிக்காது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அதுல போடலாமா இதுல போடலாமா, நம்ம 1000 யோஜனை பண்றோம். இதை எப்படி 1 10 ஆக்கலாம், 10 20 ஆக்கலாம்னு யோசிக்கிறோம். இப்ப அவளுக்கே தோணலாம், நாளைக்கு நமக்கு உடம்பு வந்தா ஒரு 10 ரூபா வைத்தியத்துக்கு வேண்டாமா அப்படின்னு தோணலாம். அக்கௌண்ட்ல 1 ரூபாய் வச்சுக்கல, அப்படியே எல்லாத்தையும் கயட்டினால் அப்படியே ராமர் கோவிலுக்கு ராமார்ப்பணம்னு அனுப்பிச்சு விட்டாள். பல லட்சங்களை அனுப்பிச்சு விட்டாள். அது மாதிரியான நல்ல சத் ஸ்திரீக்கள்லாம் இந்த உலகத்துல நடமாடுறதுனாலதான் இந்த பூமி இன்னும் பொழக்காமல் இருக்கு. மழை பெய்யறது, பூமியில ஜலம் கிடைக்கிறது, சமுத்திரம் எல்லை தாண்டாம இருக்கு. இதெல்லாம் நல்லவர்கள் இருப்பதுனாலே அதெல்லாம் பயந்துட்டு இருக்கு. யாரோ ஒருத்தர் நல்லவர் இருக்கார் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி நமக்கு தெரியாத பல நல்ல சுவாசினிகள், தியாகினிகள், அவளுடைய பாதிவிரத்திய வைசிஷ்யத்தை தான் சொல்ல வந்தது இந்த உபன்யாசம் ஒரு வாரத்துக்கு. அதுல நேத்திக்கு மங்கையர்க்கரசியாருடைய, அவள் பாண்டியனுக்கு வந்த நோயையும் போக்கினாள், இந்த உடம்புல இருக்கிற கூனையும் நிமிர்த்தினாள், சிவபக்தியையும் உலகத்துக்கு பறைசாற்றினாள். அதனாலதான் தமிழ் கவிகள் சொல்றாள், மங்கையர்க்கரசியினாலே பூஜிக்கப்பட்ட சோமசுந்தரர் சந்நிதியில் பிரகாசிக்கிறார்னு பாடல்கள். ஏன்னா மங்கையர்க்கரசியை பத்தி அவ்வளவு உயர்வாக மதுரை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு ஸ்தலம். அப்படி நேத்திக்கு இந்த ஸ்தலத்தை பத்தின விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு இது மாதிரி முதல்ல இந்த சரித்திரத்தையே 10 நாள் சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அவர்கிட்ட. அவர் 10 நாள் தான் கேட்டார், ஒரு நாள் இல்ல 10 நாள் கேட்டார். நான் தான் அதை 10 நாள் சொல்றேன்னு தான் சொல்லியிருந்தேன். அப்புறம் அதை ஒரு வாரமாக ஆக்கிண்டோம். அதாவது கொஞ்சம் அல்வாவை சாப்பிட்டு பார்த்தாதான் அதனுடைய திருப்தி தெரியும். நான் ஏதோ மங்கையர்க்கரசிகள்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன்னா நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதோ பொம்மநாட்டி கதை சொல்றாரு தீட்சன்னு கேட்கிறவா கேட்பா, கேட்காத போயிடுவா. அவெல்லாம் நமக்காக, இந்த பாரத தேசத்துக்காக, இந்து மதத்துக்காக, ஆஸ்திகத்துக்காக அவர்கள்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்கள், அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள், அந்த சுவடு, அந்த வாழ்க்கை சுவடுகளை நாம் தெரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும். அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த உபன்யாசம். மகாராஷ்டிர தேசம், அந்த மகாராஷ்டிர தேசத்துல ஒரு தம்பதிகள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தார்கள். அந்த மகாராஷ்டிர தேசத்துல இந்த தம்பதிகளுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது. அந்த பெண் குழந்தைக்கு சகுந்தலா என பெயரிட்டார்கள். அவர் நல்ல பிராமணர். அவர் மகாராஷ்டிர தேசத்துல நல்ல வேதாத்தியன சம்பன்னர், சதுசாஸ்திர பண்டிதர், சாஸ்திரம்லாம் வாசிச்சிருக்கார், நல்ல பண்டிதனாக திகழறார்.
அதனால அவர் அவருக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்த உடனே அவர் மனசுல நினைச்சிருந்தார், ஒரு சாஸ்திரம் படிக்கிறது எவ்வளவு சிரமம்னு சாஸ்திரம் படிச்சவாளுக்கு தான் தெரியும். வித்வானேவ விஜானாதி வித்வஜ்ஜன பரிசிரமம் நஹி வந்தியா விஜானாதி குருவீம் பிரசவ வேதனாம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். ஒரு ஒரு கணபாட்டி ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அந்த கணபாட்டி அந்த கணாந்தத்தை கொப்பளிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கான்னு கணம் படிச்சவனுக்கு தான் தெரியும், கணம் படிக்காதவளுக்கு தெரியாது இல்லையா? அப்படி சாஸ்திர நிபுணர் அப்படின்னா அந்த சாஸ்திரம்னா அந்த சாஸ்திரத்துல எவ்வளவு நிபுணாளா இருந்தான்னு அங்க போய் பார்த்தா தான் தெரியும். இப்ப வேதம் நிறைய வந்துடுத்து, மகாபெரிவா கிருபையினால வேதம் வேதம்னு நிறைய வேதம் வந்துடுத்து. ஆனா சாஸ்திரங்கள்லாம் பின்தங்கியே தான் இருக்கு. சாஸ்திரம் படிக்க வரவா ரொம்ப குறைவு, சமஸ்கிருதம் வாசிக்க வரவா ரொம்ப குறைவு. எல்லா லைப்ரரியிலையும் அந்தந்த வச்ச இடத்துல 18 புராணம்லாம் அப்படியே இருக்கு, அதை நகித்தீடு கூட பார்க்கல யாரும், அந்த மாதிரி இருக்கு. அது காரணம் என்ன அப்படின்னா, நான் ஏதோ உபதேசம் பண்ணலாம், உபதேசம் பண்ணினாலும் அவர்களுக்கு பசி இருக்கு, வீடு இருக்கு, வாசல் இருக்கு. கல்யாணத்துல ஒருத்தர் சந்தன சக்கரை எப்படி நீட்டின்ண்டே வருவர், இந்த சந்தனத்தை எடுத்து இப்படி இட்டுக்கிறவர் இப்படி தடவி பார்த்துட்டு கொர கொரன்னு இருக்கு, சரியாவே அரைக்கலேம்பர் இந்த சந்தனத்தை இட்டுக்கிறவர். இவர் குறை சொல்றாரு ஒழிஞ்சு அரைச்சவனுக்கு தான் கை வெளி தெரியும், அது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காருன்னு அரைச்சவனுக்கு தானே தெரியும். நம்மளும் வெளியிலேருந்து கமெண்ட் பண்றோம். அது போல சாஸ்திரம் சாஸ்திரம்னு சொல்றமே ஒழிய வேதாத்தியனம் பண்ணினா நிறைய மகாலட்சுமியினுடைய கிருபை கிடைக்கிறது, சாஸ்திராபியாசம் பண்ணினா மகாலட்சுமியினுடைய கிருபை குறைவா இருக்கு. அதனாலதான் யாரும் அந்த பக்கம் போகல. அதனாலதான் பழைய காலத்துல எல்லாம் சாஸ்திரம் வாசிக்கிறவளுக்கெல்லாம் ஸ்டைஃபண்ட் கொடுக்கறது, நிறைய சம்பளம் கொடுக்கறது, அவளை போஷிக்கிறது, அவளை நல்ல நிலையில வச்சு பார்க்கறது, அப்படிலாம் ராஜகீயமான உதவிகள்லாம் அவர்களுக்கு கிடைத்து கொண்டிருந்ததுனாலே பழைய காலத்துல சாஸ்திரங்கள்லாம் வளர்ந்தது. இப்ப படிக்கிறவாளும் கிடையாது, அந்த மாதிரி ஒரு புஸ்தகம் இருக்குன்னு தெரியாது. குவலயானந்தம் சந்திராலோகம்னு ஒரு புஸ்தகம், ஆகாசத்துல இருக்கக்கூடியதான நட்சத்திரங்கள்லாம் எந்தெந்த கிழமையில எந்தெந்த திதியில எங்கெங்க உதிக்கிறது, அந்த நட்சத்திரங்கள் இந்த திக்கை பார்த்து நகுந்தா என்ன பலன், அந்த திக்கை பார்த்து நகுந்தா என்ன பலன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வானவியல் சாஸ்திரம். இந்த சாஸ்திரத்துக்கு பேர் என்ன? வானவியல் சாஸ்திரம். அந்த குவலயானந்தம் சந்திராலோகம்ங்கிற புஸ்தகத்தை இப்ப வாசிக்கிறவாளும் கிடையாது, சொல்லி தரவாளும் கிடையாது. நம்ம ஆஞ்சநேயரை பார்த்து நவ வியாக்கரண பண்டிதர்னு சொல்றோம், 9 விதமான வியாக்கரணம் சொல்றோம். ஆனா இப்ப கையில நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது 3 வியாக்கரணம் தான் கிடைச்சிருக்கு. வேதங்கள்லாம் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான சாகைகள், ஆனா இப்ப கிடைச்சிருக்கிறது ரொம்ப 3-4 இவ்வளவுதான் கிடைக்கிறது. ஏன் அப்படின்னா கலியோலியோ அதை போஷிக்கிறவா இல்லை, அதை வளர்க்கிறவா இல்லை. கவலைப்படாத, நான் அதுக்கு உண்டான சம்பளத்தை தரேன், உனக்கு வசதியை பண்ணி தரேன், நீ அந்த புஸ்தகத்தை பார்த்துட்டே இரு, இன்னும் நிறைய பேருக்கு சொல்லிக்கொள்ளு, படிக்க வர வாழ்க்கைலாம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாதான் படிக்க வருவா. இந்த காலம் அப்படி இருக்கு. எதுக்கு சொல்ல வரேன், அந்த மகாராஷ்டிர தேசத்துல அந்த பிராமணர் நல்ல வேதாத்தியனம் பண்ணினவர், சாஸ்திரஜர், ஒரே பொன் குழந்தை. இந்த குழந்தைக்கு சகுந்தலான்னு பேரிட்டார். பொண்ண ஆசையா வளர்க்கிறார். புத்திராது சதகுணம் புத்திரி, புள்ளைய விட 100 மடங்கு உயர்வானவள் பெண். கதை சொல்லல ஒழிஞ்சு அனுபவத்துக்கு கொண்டே ஒத்து வருமா தீட்சரர் அப்படின்னு கேட்கலாம். பிள்ளைங்கிறவன் மாசம் மாசம் தர்ப்பணம் பண்றான், வருஷம் சிராத்தம் பண்றான். பெண்களாலே அதெல்லாம் முடியுமா?
அதை எப்படி நீங்க அதைய சொல்லுவேள் அப்படின்னு கேட்கலாம். இப்ப சொல்றேன். அப்பா இறந்த பின்பு மாசம் மாசிகம் பண்ணுவா, அப்புறம் ஆப்தீகம் பண்ணுவா. ஆப்தீகம் பண்றது சுத்தி பிரதட்சணை வாங்க தேவதாபிய பிதிருபியச பிரதட்சணை பண்ணுங்க. ஒரு வாத்தியார் அழுதுண்டே பிரதட்சணை பண்ணுவர். ஆவாகனம் பண்றதே அழுதுண்டே பண்ணுவர். ஆமா, ஏன்னா அப்பா இறந்து போய் 1 வருஷம் ஆனது. ஆப்தீக ஸ்ராத்தத்தில் அழுதுண்டே பண்ணுவார். மறு வருஷம் அழுதுவர். இப்படியே 2-3 வருஷம் ஆகி ஒரு 5-6 வருஷம் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 8வது வருஷம் ஸ்ராத்தம் பண்றதே அழவே மாட்டார். இந்த முதல்ல அழுதாமத்தையில அந்த மாதிரி 8வது வருஷம் ஸ்ராத்தத்துல கண்ணிலிருந்து ஜலம் வராது. எல்லா ராத்திரியும் இப்படிதான் அப்பா பேருக்கா, எல்லாரும் இப்படிதான் ஸ்ராத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு மனசுக்கு வந்துடும். ஆரம்பத்துல இருந்த ஒரு பக்தி அப்புறம் இருக்காது, நாளாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா அப்பா இறந்து போனாலும் 25 வருஷம் ஆனாலும் அப்பாவோட ஸ்ராத்த தினத்தன்னைக்கு அந்த அப்பா போட்டோ கிட்ட நின்று கண்ணிலேந்து தாரியமா ஜலத்தை கொட்டுறது பெண்கள் தான், ஸ்திரீக்கள் தான். அந்த உண்மையான அந்த பாசத்தை துளி கூட குறைக்காமல் காண்பிக்க கூடியவர்கள். அப்படிதான் சொல்லணும். அப்படி அவருக்கு பொண்ணு பேர்ல ரொம்ப ஆசை, சகுந்தலை மேல ரொம்ப ஆசை. அவர் என்ன பண்ணினார், அவர் நன்னா அத்தியனம் பண்ணி சாஸ்திரம் எல்லாம் வாசவரார்த்தலா இருந்ததுனாலே நல்ல வேதாத்தியனம் பண்ணி நல்ல சாஸ்திராபியாசம் பண்ணினதான ஒரு நல்ல ஏழை பிராமண பையனுக்கு தான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன்னு மனசுல தீர்மானம் பண்ணினுட்டார். அதாவது இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்த உடனே இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணலாம் நினைக்கிறதேவே, யாரை பார்த்தாலும் எந்த அழகான பையனை பார்த்தாலும் உடனே அப்பாவுக்கு தோணும், சரி இந்த பையன் நன்னா இருப்பான் போல இருக்கே, இவனுக்கு வேணா கொடுத்துடலாமோ அப்படின்னு தோணும். இது ஜீவஸ்வபாவம். ஆனா அவர் என்ன பண்ணினா, இந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணு நினைச்சுட்டே இருக்கிறதே வாசல்ல பழைய காலத்துல எல்லாம் வேதம் படிக்கிறவாள்லாம் பிக்ஷை எடுக்கணும்னு பழைய காலத்துல எல்லாம் பிக்ஷை எடுப்பார்கள். ஆத்தைக்கு வந்து நின்னுண்டு பிக்ஷாச்சரியஞ்சராச்சாரியாதீனோ பவா, உபநயனத்துல இதெல்லாம் சொல்லுவா. பிக்ஷாச்சரியஞ்சரா, எப்போதும் பிக்ஷை எடுப்பேன், பிக்ஷை எடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு. பாடம் அப்படியே செய்யறேன்பா இந்த பையன். ஆச்சாரியாதீனோ பவா, ஆச்சாரியனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பாயாக. பாடம் அப்படியே இருக்கேன். கர்ம குரு, உனக்கு சொல்லப்பட்டதான கர்மாக்கள் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக செய்வாயாக. பாடம் செய்கிறேன். மா சுஷுப்தா, வாத்தியார் பாடம் சொல்லி கொடுக்கும் போது தூங்காதே. மா சுஷுப்தா, தூங்கக்கூடாது. அப்படிலாம் பழைய காலத்துல அப்படிலாம் சொல்லுவா. இன்னைக்கு அந்த உபநயனெல்லாம் திண்டாடி தெருப்புறுகிறது. அவசரமா பண்ணேன். எல்லாரும் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து, சவுத் ஆப்பிரிக்காலேருந்து வந்து இறங்கி வரத்தேவே உபநயனத்துக்கு முதனாதான் வந்து இறங்குறா. அவளுக்கும் ஜார்னியில வந்த சிரமம். ஆமா, 7 மணிக்கு ரெடி ஆகணும்னா 9 மணிக்கு தான் அந்த அம்மா 9 கட்டின்னு வெளியில வர. இங்க லக்னம் போயிட்டே இருக்கு. வாத்தியார் அவசரப்படுறார். என்ன பண்றது, லக்னம் போயிடுமே. இதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல, இந்த போட்டோகிராஃபர்னு தான் அவன் படுத்துற பாடு இருக்கு பாருங்க. ஐயோ, இந்த உபநயனத்துல கல்யாணத்துலயும் அவ எல்லாரும் அவ உள்ள 9 கட்டின்னு வெளியில வரத்தவே நில்லுங்கிறான். போட்டோ எடுக்கணுங்கிறான். இந்த லௌகீகத்துல இருக்கக்கூடிய அபிலாஷை பிரியம் வைதீகத்துல ரொம்ப குறைவா இருக்கு. அதெல்லாம் ஜனங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இந்த விவாக மண்டபத்து மேல யாரும் ஏற வேண்டாம், கீழிருந்து எடுத்தது போரும் அப்படின்லாம் சொல்லணும். 10 பிராமணர் தானே, அந்த 10 பிராமணர்களுக்கு நடுப்புல அந்த ஹோமகுண்டத்தை ஆஞ்சநேய சுவாமி சமுத்திரத்தை தாண்டின மாதிரி ஒரே தாண்டலா தாண்டி அந்த போட்டோகிராஃபர் கீழே விழுந்து அந்த பக்கம் நெய் கொட்டுறது, இந்த பக்கம் பிரணீத ஜலம் கீழே போயிடுத்து, அந்த பக்கம் பிரம்ம கூர்ச்சம் பறக்கிறது, இப்படி எல்லாம் பண்ணுவாள.
நம்ம தான் சொல்லணும். அப்பா ஃபோட்டோ எடு, வீடியோ எடு, எல்லாம் நம்ம அதுக்கு தேவைதான். ஆனால் அந்த விவாக மண்டபத்து மேலே ஏறாது, மேடை ஏறாத, கீழேந்து எடுங்கள். யாரையும் நம்மளுடைய காரியம் இன்னொருத்தரை சிரமப்படுத்தாததாக அமையப்பட வேண்டும். நம்ம தான் சொல்லணும். நம்ம தானே புக் பண்றோம், நம்ம தானே சொல்லணும். யார் சொல்லுவாத? அதுபோல அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சவர் ஒரு பிரம்மச்சாரி தினம் வாசல்ல வேதம் சொல்லிண்டே வந்து பிட்சை கேட்கிறான். சாஸ்திரத்துல சொன்னதெல்லாம் நான் இப்ப யூடியூப்ல சொன்னேன்னா எல்லாருக்கும் என் மேல கோவம் வந்துடும். பிக்ஷை எடுக்கணும், அதை கொண்டு போய் குருநாதர்கிட்ட கொடுக்கணும். அவர் எப்ப பார்த்தாலும் வேதம் சொல்லிண்டே இருப்பார், சிவபூஜை பண்ணிட்டே இருப்பார், பிரம்மயஜ்ஞ பிரஷ்னம் சொல்லிண்டே இருப்பார். அவர் அன்னத்தை தேடி போக மாட்டார். 10 சிஷ்யர்களாக அங்கங்க போய் அன்னத்தை வாங்கிட்டு வந்து அதை 11 பேரை சாப்பிடணும்னு தான் இருக்கு. குரு சாப்பிட்ட சேஷத்தை தான் சிஷ்யன் சாப்பிடணும், அப்படி எல்லாம் இருக்கு. அப்படிலாம் ஒரு காலம், பழைய காலம். அதனால அன்னத்தை கேட்கறது மகாபிரிவா தான் அந்த ரூட்டெல்லாம் போட்டு கொடுத்தாரு. வேத பாடசாலையில அன்னம் பரமானதே பவதி பிக்ஷாந்தேகின்னு சொல்லுங்கடா எல்லாரும் வரிசையா. இது பிக்ஷாச்சரணமா இருக்கட்டும். அப்படிலாம் பிக்ஷாச்சரணம் பண்ணி அன்னத்தை கொடுத்துற வழக்கம். அவன் வாசலை வந்து நின்றுட்டு நல்ல சிகே குடுமியெல்லாம் வச்சுண்டு சமிதாதான ரக்ஷையெல்லாம் இட்டுண்டு வாதத்தில் வேத மந்திரங்கள்லாம் சொல்றது. இவர் அவன் கிட்டக்க உட்காந்துட்டு இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் சொல்லுப்பா, கேட்குறேன், நன்னா இருக்கு அப்படிம்பர். அந்த பையன் நன்னா சொல்லுவான். இவன் தினமும் வந்து வேதம் சொல்றத கேட்ட உடனே இவருக்கு திடீர்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது. என்ன, இந்த பொண்ணை அந்த பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் வந்துடுச்சு. அவருக்கு ஆசை வந்துடுச்சு. சரி, இந்த பொண்ணை அவர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு அந்த பையனை கூப்பிட்டு, அப்பா நீ யாரு, என்ன குலம், என்ன கோத்திரம், உங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் யாரு? ஆமா, பழைய காலத்துலலாம் ஜாதகம் எடுக்கும் போதே சகோத்திரம் இல்லாமல், அந்த சகோத்திரத்தை கல்யாணம் பண்ணிட்டா மகாதோஷம். அந்த தோஷத்துக்கெல்லாம் பரிகாரமும் கிடையாது, பிராயசித்தமும் கிடையாது. கலிபுருஷன் நம்மளெல்லாம் ரட்சிக்கணும். ஆமா, கெடுதெல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகணும். கோத்திரம் அறிஞ்சு பாத்திரம் அறிஞ்சு பிச்சையிடு, கோத்திரம் அறிஞ்சு பொண்ணை கொடுன்னு ஒரு வச்சனம். ஒரு பொண்ணை ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறோம்னா அந்த பையனுடைய அப்பா, அவனுடைய அப்பா, அவனுடைய அப்பா திரிபுருஷன் தெரிஞ்சவாளா இருக்கணும். அவளுக்கு தான் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும். இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் நான் கதையில சொல்ல இது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது. இப்போ எல்லாரும் நெட்ல பார்க்கறா, இவா பார்க்கறா, அவா பார்க்கறா, பிடிச்சிருக்கேங்கிறா. பொண்ணு முள்ளையும் ஒத்துற அந்த பொண்ணு ஏதோ ஒரு நாட்டில் இருக்கு, இந்த பையன் ஏதோ ஒரு நாட்டில் இருக்கான். அவ 2 பேரும் ஒரு கேமரா இதில் நேராக சந்திச்சுக்கிறா, ஏதோ பேசுறா. அந்த பொண்ணோட அப்பா 2 கல்யாணம் பண்ணிட்டாரா, ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டாரா தெரியாது. அந்த பொண்ணோட அம்மா 2 கல்யாணமா ஒரு கல்யாணமா தெரியாது. ரூபந்தான் தெரியறது. வீடியோ காலில் பார்த்துக்கிறா, பேசுறா. எல்லாத்துக்கும் மேல இப்ப என்ன இருக்குன்னா, படிப்பு நிறைய இருக்கா, உத்தியோகம் பெரிய உத்தியோகமா இருக்கா, நல்ல பண வசதி எல்லாம் இருக்கா. இது இருந்தா பொண்ணை கொடுத்துடலாம். அந்த மாதிரி மனோபாவங்கள் கலியுகத்துல ஜனங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆயிண்டே வருது. அதனால அவர் என்ன பண்ணினார், அந்த பையனை தினம் 1/2 மணி நேரம் வேதம் இதெல்லாம் சொல்ல சொல்லி, எல்லாத்தையும் சொல்ல சொல்லி இப்படி கேட்கிறாரு இல்லையா. அவன் கேட்டு அவன் சொல்ற வேதத்தெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இவர் என்ன பண்ணிட்டார், இந்த பையனுக்கு இந்த பொண்ணை கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அவனுடைய குலம் கோத்திரம்லாம் விசாரிக்கணும்னு. உன் பேர் என்னப்பான்னார். மிருத்யுராவ் நாமம். பேர் என்ன? மிருத்யுராவ் அப்படின்னா. அதாவது மாமி சொன்னா பேரே முதல்ல நன்னால ஏதோ வெங்கட சுப்பிரமணியம்னு சொன்னா கொடுக்கலாம். யாராவது நமஸ்காரம் பண்ணி சந்திரசேகர சர்மா நமஸ்காரம் பண்ணி சொன்னா உடனே மகாபிரிவா ஞாபகம் வரும், நமக்கெல்லாம் ஆச்சாரியால் ஞாபகம் வரும்.
அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒன்னொன்னு பிடிக்கும். இந்த பையனை கேட்டு முதல்ல பேர் என்னடான்னா மிருத்யு ராவ் அப்படின்னு. அது எந்த ராவா வேணாலும் இருக்கட்டும், நல்ல வேதாத்தியன சம்பந்தனா இருக்கான், இந்த பொண்ணை அவனுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு இவர் நிச்சயம் பண்றார். அவாத்து மாமிக்கு அந்த கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்லை. பேரே நன்னா இல்ல, ஆரம்பமே நன்னா இல்ல, வேண்டான்னா. யாரு பழைய காலத்துல யாரு கேட்டா? அவர் சொல்லிட்டார், அந்த பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரேன்னு வாயால சொல்லிவிட்டேன், வாக்தானம் பண்ணிவிட்டேன், இனிமே நான் அதை மீற மாட்டேன்னு சொல்லி அந்த அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து விட்டார்கள். இந்த சகுந்தலைங்கிறவள் அந்த மிருத்யுராவை கல்யாணம் பண்ணிட்டு பிறந்தாத்துக்கு போனா. இப்ப நம்ம குழந்தைகளெல்லாம் ஒவ்வொரு தேசத்துக்கு படிக்க அனுப்புறோம். அமெரிக்காவுக்கு போய் படிக்கிறான் ஒரு பையன், ஜெர்மன்ல போய் படிக்கிறான் ஒரு பையன், சவுத் ஆப்பிரிக்கால போய் படிக்கிறான். ஒவ்வொருத்தர் ஒன்னொன்னு பண்ண. அப்ப அந்த பையனை ஏர்போர்ட்ல அனுப்புறத இந்த அப்பாக்கும் அம்மாக்கும் புது தேசம், ஒருத்தரையும் கண்ணால பார்த்ததில்லை, கூட இருக்கிறவளா நல்லவாளா கெட்டவாளா தெரியல, அவன் எப்படி சமைப்பான், எப்படி சாப்பிடுவான், எப்படி படிப்பான், எல்லாரும் கண்ணும் கண்ணீருமா பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நல்லபடியா போயிட்டு வாப்பா, வனமாலி கிதீசாரங்கி சங்கி சக்கரி ஜனந்தகி ஸ்ரீமான் நாராயணோ விஷ்ணு வாசுதேவோபிரக்ஷது, பகவான் உன்னை ரட்சிக்கட்டன்னு சொல்லி அனுப்புறா. இது புள்ளைய அனுப்புறதே கண்ணும் கண்ணீருமா விடுறாளே. ஒவ்வொரு ராத்திலையும் பிறக்கிற பொன் குழந்தைய மாமனாராத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி அனுப்பும் போது மாமனாராத்துல மாமனார் நல்லவரா, மாமியார் நல்லவரா, மாப்பிள்ளை பையன் நல்லவனா, அவாத்துல இருக்கிறவா எல்லாரும் நல்லவாளான்னு யோசிச்சு பார்த்து கொடுக்க முடியுமா? ஒருத்தர் மனசு அறிஞ்சு புரிஞ்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறணும்னு இந்த நடக்குமா? இப்ப சொல்றேன், மாப்பிள்ளை பையன் மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிற சக்தி பொண்ணை அடைஞ்சவாளுக்கெல்லாம் இருந்ததேன்னா ஒரு கல்யாணம் நடக்காது உலகத்துல. ஏதோ பகவான் மேல பாரத்தை போட்டு இந்த பையன் நல்ல பையன், பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டா சௌரியமா வச்சுப்பான்ங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில தான் இந்த ஹிந்து மதமே நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இயங்குகிறது. திருச்செந்தூர் போய் முருகனை பார்த்தா க்ஷேமம், திருப்பதி போய் பெருமாளை போய் தரிசனம் பண்ணா க்ஷேமம், திருவண்ணாமலையில போய் கிரிபிரதட்சணம் பண்ணினா க்ஷேமம், குருவாயூரப்பனை போய் பார்த்தா க்ஷேமம். நம்ம மனசுல ஆட்டோமேட்டிக்கே நம்ம அப்பா அம்மா ஊட்டியே நம்மளை வளர்த்திருக்கார்கள். அதனால மனசு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆலயங்களுக்கு செல்றது. இப்ப நம்ம எல்லாரும் பையனுக்கு கண்ணுல இருந்து ஜாரலயமா ஜலம் விடுறோமே, பொண்ணை பத்தி யாரா யோசிக்கிறாளோ? யோசிச்சு பாருங்க. கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்டாப்ல ஆம்படியான் கட்டக்கூடிய ஒரே ஒரு தாலி கயத்தை கட்டிண்டு அவன் ஆம்படியான் நல்லவனா கெட்டவனா தெரியாது, மாமனார் மாமியார் நல்லவாளா கெட்டவாளா தெரியாது, நாத்தனார்லாம் நல்லவளா கெட்டவாளா தெரியாது, ஊர்பிடிகள் நல்லவாளா கெட்டவாளா தெரியாது. பழைய காலத்துல அப்பப்ப சிஐடி வரா மாதிரி அத்தை எல்லாம் வருவள், ஆமா மாமி எல்லாம் வருவள், அப்பப்ப வந்து செக் பண்ணுவள். மாட்டு பொண்ணு என்ன சமைக்கிறாளா, குழம்பு எல்லாம் வைக்க பண்ண வந்து கொடுத்தா, இன்னைக்கு அவளை வைக்க சொல்ல சாப்பிட்டு பாக்குறேன். அப்படிலாம் போட்டு பொண்ணெல்லாம் பாடா படுத்தி பம்பளத்துல வச்சு பொண்ணோட அம்மா எல்லாம் சமைக்கிறவுள்ள உட்காந்து கதறி கதறி அழுது இப்ப எல்லாம் தலைகீழ ஆயிடுச்சு, எல்லாம் தலைகீழ ஆயிடுச்சு. ஆமா, மேட்ரிமோனியல்ல கொடுக்கும் போதே எங்காவது பொண்ணுக்கு சமைக்க தெரியாது. ஆரம்பமே சுக்கலாம் பரதமே எங்காவது பொண்ணுக்கு சமைக்க தெரியாது. இங்க குரோம்பேட்டையில ஒரு பையனுக்கு 35 வயசு ஆயிடுது. ஒரு 30 வயசுல ஒரு பொண்ணை தேடி போனோம். நான் தான் அந்த பொண்ணாத்துக்காராட்ட பேசினேன். இந்த மேடையில நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன், எங்க தாத்தா அனந்தராம தீட்சர் நாராயண தீட்சர் கதை சொன்ன மேடை இது. அந்த பொண்ணுக்கு வேண்டியவர் போன் பண்றார், எங்காவது பொண்ணு 9 மணி வரையில் தூங்குவள், சமைக்க மாட்டாள். அவர் எனக்கு சொல்றார் போன்ல, நன்னா இருக்கு மாமா, என்ன டிவி ஸ்டாண்டா ஆடாம அசங்காம அதுல ஒரு ஹால்ல ஒரு நாள் உட்காத்தி வைக்கிறதுக்கு சித்த சொல்லுங்கள். அன்னைக்கு எல்லாரையும் கண்ணிலேருந்து தாரியமா ஜலத்தை விட்டு அழ விட்டு இப்ப அப்படியே தலைகீழ மாறி பிள்ளையோட அப்பா அம்மாலாம் அடறா. ஐயோ பொண்ணு பிரசவத்துக்கு போனாலும் வந்து சேரணுமே, மாதிருபூதேஸ்வரா நீ தான் கூட போய் அழிச்சுன்னு வரணும். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அப்படி எல்லாம் இருக்கா யோசிச்சு பாருங்க.
அதான் அதுக்குத்தான் பெரியவாருடைய தர்மோபதேசம் எல்லாம் லிமிட்டா இருங்கள், ரொம்ப கொடுமைகளை பண்ணாதீர்கள். அது சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாதுன்னு அது திரும்பித்தேயானால் ஒன்னாலும் தாங்க முடியாது. அப்படின்லாம் பெரியவாள்லாம் உபதேசம் பண்ணினார்கள். இவர் சொல்லிட்டார், வாக் தத்தம் பண்ணின, அதனால சகுந்தலாவை வாத்துக்கு அனுப்பிச்சுடுறேன்னு அனுப்பிச்சுட்டார். அங்க போனா அவளுக்கு பிடிச்சது சனீஸ்வர கிரகம். போனா மாமனார், மாமியார், நாத்தனார், உற்றார், உறவினர் எல்லாரும் வர, எல்லாருக்கும் சமைச்சு போடணும். அது மாத்திரமல்ல, கொல்லை நிறைய மாடு, ஏகப்பட்ட மாடு. பழைய காலத்துலலாம் வயசான மாட்டுக்கெல்லாம் பருத்தி கொட்டையை கடிக்க முடியாது, பல்லில் தெம்பு இருக்காது. அதுக்காக என்ன பண்ணுவா, நாங்கெல்லாம் சேங்கால் விடுத்துற, நாங்கெல்லாம் எங்க இடத்துல பண்ணினதை தான் இப்போ கதையில சொல்றோம். வடகுடியில் அந்த கடிக்க முடியாத மாடுகளுக்கு ஆகாரத்தை எப்படி கொடுக்கணும்னா, பருத்தி கொட்டையை நல்லா கொதிக்க வெந்நீர் அடுப்புல வெந்நீரை போட்டு, அந்த வெந்நீர்ல பருத்தி கொட்டையை ஊற போட்டு, அது நல்லா மலிஞ்சு மெதுவா மிருதுவா ஆன பின்பு, இப்ப நம்ம எல்லாம் ஷிங்கில போடுற பாத்திரத்தெல்லாம் நிறைய தண்ணியை ஊற்றி ஊற வைக்கிறோம். அது நல்லா ஆன அப்புறம் சௌரியமா ஆன உடனே 10 நிமிஷத்துல அப்படியே ஏதோ ஒன்று போட்டு அப்படி அலம்பி வெளியில கொண்டு வந்து வச்சிடறோம். இப்பவும் சொல்றேன், அதை போட்டு அலம்புறையிலே அதுல ஏக கெமிக்கல் இருக்கு. அது ஏதாவது கொஞ்சம் ஒட்டின்னு இருந்து அதை சாப்பிட்டோமே ஏனால் நம்ம உடம்புக்கு அது கெடுதல். அந்த தோஷம் போறதுக்கு பண்ணணும்னா அதை வெயில்ல கொண்டு வச்சீர்களே ஆனால், சூரிய பகவானுடைய ரஷ்மி அதுல பட்டுதே ஆனால் அது ஆரோக்கியப்பிரதம். அப்படியெல்லாம் பண்ணலாம். நான் பொம்பாய் பெங்களூர் தினம் உபன்யாசம் போயிட்டு இருக்கேன். அவெல்லாம் சிங்கிள் பெட்ரூம் டபுள் பெட்ரூம்னு துளியுண்டு இடத்துல தங்கி இருக்கிறவாளால எங்க போய் வெயில தேடி போறது? ஏதோ கதையில சொல்றேன், அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுபோல அந்த வெந்நீர்ல ஊற வச்ச பருத்தி கொட்டை நன்னா ஊறி மிருதுவா ஆன பின்பு அந்த கல்லோரல்ல வச்சு அரைச்சு, ஆமா, அது ஒரு கத்தி, ஒரு பச்சை கலர்ல அந்த சாயம் வெளியில வரும். ஆமா, மஞ்சளும் பச்சையும் கலந்த ஒரு கலர்ல. இதெல்லாம் அனுபவப்பட்டாதான் தெரியும். அதுபோல அப்படி எல்லாம் மாவெல்லாம் அதெல்லாம் போட்டு அரைச்சு கொடுத்து மாடுகளுக்கு கொடுத்து அதுக்குண்டான சிசுரூஷை எல்லாம் பண்ணி, இந்த பக்கம் மனுஷாளா இருக்க மாமனார் மாமியார் எல்லாருக்கும் நிறைய ஆகாரத்தை பண்ணி போட்டு, முந்தியெல்லாம் அடுப்பு காரத்தால மூட்டினா ராத்திரி படுத்துக்கிற வரையில் அந்த அடுப்பு அணையவே அணையாது, எரிஞ்சுட்டே இருக்கும். யாரோ வந்துட்டே இருப்பா, யாரோ கொடுத்துட்டே இருப்பா. இதுல யாத்திரிகள் வரவா, வந்தவாள்லாம் பசிக்கிறதுன்னா சாப்பாடு போடுவா. குடும்பமும் நிறைய இருக்கும், 4 புள்ள 4 பொண்ணு, பெரிய குடும்பமா வேற இருக்கும். வரவா போறவாளுக்கு ஆகாரம் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு எத்தனை பேருக்கு சமைக்கணும் யோசிச்சு சொல்லுங்க. ஆமா, அதெல்லாம் இந்த சகுந்தலா சக்குபாய் சரித்திரத்தை கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே இப்ப ஜாதகத்தை கொடுக்கும் போதே எத்தனை பேர் இருக்கேள், கல்யாணம் ஆன அப்புறம் நாங்க சேர்ந்து இருக்க மாட்டோம், மாமனார் மாமியாருக்கு வச்ச பேர் கடைசி கிரகம் 2 பேர் ராகு கேது. ஆமா, அவ 2 பேர். அது என்ன, அதுக்கு என்ன வேணும், லக்கேஜா, அது என்ன புரியல எனக்கு, அப்படிலாம் சொல்றாள். லக்கேஜெல்லாம் நம்மளால தூக்க முடியாது. ஏன் நீ வயசாகாத உனக்கு, நாளைக்கு உன் புள்ள மாட்டுமோ உன்ன லக்கேஜ்னு சொல்லாதா? நம்ம என்ன இப்படியே நித்திய சாஸ்வதமா இருக்க போறோமா? அப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா? அப்படி எல்லாருக்கும் சிசுரூஷை எல்லாம் பண்ணிண்டு பழைய காலத்துலலாம் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, புக்காத்துக்கு போய் படுற கஷ்டங்களை எல்லாத்தையும் பிறந்தாத்துல வந்து சொல்ல மாட்டா பொம்மநாட்டிகள்லாம். அவ சரீரம் எரியற வரையில் அவளுடைய மனசுக்குள்ளாரையே தான் அந்த ஏக்கங்கள் இருக்குமே ஒழிய, எண்ணங்கள் கனவுகள் எல்லாம் அந்த சரீரத்துல உயிர் இருக்கிற வரையில் உள்ளுக்குள்ளாரே இறங்கி கடைசியில சாம்பல் ஆகும்போது அதுவும் ஒரே தெரியா சாம்பல் ஆகும். அதை யார்ட்டையும் வெளிப்படுத்துறதே கிடையாது. எப்போ பொண்ணாத்துக்கு வந்து அப்பா அம்மா கேட்டாலும் சௌக்கியமா இருக்கேன் சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்லுவளே ஒழிய நான் இத்தனை கஷ்டப்பட்டேன்னு சொல்லவே மாட்டேன்.
அப்படிலாம் பிரபஞ்சம். அதனால நான் தான் சொல்லுவேன், ஸ்திரீக்களுடைய வைபவங்களை தெரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும்னு சொல்லுவேன். அப்படி கஷ்டப்படுறா, அதுல என்ன ராத்திரி பகலா வேலை செய்கிறா. இதுல ஏத்தன் மந்தியத்துல பழைய காலத்துல சரியா காரியம் செய்யலைன்னா ஆத்துக்கார் கையை நீட்டி அடிச்சுடுவர். பழார் பழார்னு அரைஞ்சினா கையை நீட்டி அடிக்கிற காலம்லாம் ஒண்ணு இருந்தது முந்தி காலத்துல. அது கூட பரவாயில்ல, ஏதோ தாலி கட்டினார் ஆத்துக்கார அடிச்சானா சொல்லலாம். மாமியார் அடிச்ச மாட்டுப்பன் நான் பார்த்திருக்கேன், நாத்தனார் அடிச்ச உடப்பிறந்தான் நம்மடையில பார்த்திருக்கேன். அப்படிலாம் இருக்கும் பழைய காலங்கள்ல. அப்படிலாம் ஸ்திரீக்களை போட்டு கஷ்டப்படுத்தினதுனாலதான் இன்னைக்கு பிரபஞ்சத்துல நிம்மதி இல்லை. பணம் இருக்கு, நிறைய பணம் இருக்கு, திருப்தி இல்லை. அன்னைக்கு பழையதை சாப்பிட்டுட்டு வாசத்தினால எந்த ஏர் கண்டிஷனும் போடாம சுகமா தூங்கினாலே அந்த சுகத்துல கோடியில ஒண்ணு. இன்னைக்கு 10 கோடி ரூபாய் வச்சுன்னு தூங்கினாலும் தூக்கம் வரவில்லை. இன்னும் நான் சொல்றேன், இன்னொரு 50 வருஷம் கழிச்சு எல்லாருக்கும் பகல்ல தூக்கம், ராத்திரி முழுக்க எல்லாரும் ஆபீஸ் காரியம் பண்ண போற, வேற வழி கிடையாது. கலிபுருஷனே ராத்திரியில தூக்கத்தை குறைச்சுட்டான். ராத்திரி தூக்கம் குறைய குறைய உடம்புல ஆரோக்கியம் குறைஞ்சிரும், ஆயுசு குறைஞ்சிரும், எல்லாமே குறைஞ்சிரும். சாப்பாடுற சாப்பாடுலையும் ஒரிஜினாலிட்டி இல்லை. பிளாஸ்டிக் அரிசின்னாரு ஒருத்தர், ஆச்சரியமா இருந்தது. அரிசி கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அது என்ன பிளாஸ்டிக் அரிசி எனக்கே புரியல. ஆனா பிளாஸ்டிக் வெடிச்சு சமைச்சு சாப்பிட்றதா எனக்கு புரியவே இல்லை. எதுல எதை மாத்தலாம்னு ஜனங்களுடைய எண்ணம்லாம் ஆயிடுச்சு, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இத்தனை பேருக்கு ஆகாரங்கள் எல்லாம் பண்ணி போட்டு எல்லாம் பண்ணி ஆத்தால 4:30 மணிக்கு எழுந்துன்னு மாட்டு கொட்டாய்க்கு போனாலே ஏனால் ராத்திரி 11 மணிக்கு அவள் எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு வந்து படுத்துப்பள். அவ்வளவு கஷ்டம். அப்படிலாம் இருக்கிறச்சே ஒரு நாளைக்கு ஒரு 100கணக்கான பேர் பஜனை பாடிண்டே போறா. அதுல கபீர்தாசன் நடுப்புல நிற்கிறார். பாண்டுரங்கனுடைய விட்டல விட்டல காயி கோபால யமுன சதடின்னு ஒரு அபங்கம் நல்லா இருக்கும். அதுபோல அபங்கங்கள்லாம் பாடிண்டே பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா விட்டலா 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 விட்டலா. பழைய காலத்துல பஜனை பாடிண்டே எல்லாரும் போனா போய் பிரதட்சணம் பண்ணுவா, நமஸ்காரம் பண்ணுவா, பிரதான பாகவதரை கால அலம்பி ஜலத்தை எடுத்து புரோட்சிச்சுப்பா. பழைய காலங்கள்னா நீங்க பஜனையும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அப்படியெல்லாம் சந்து எல்லாரும் அப்படி போறா. அவ எல்லாரும் தன்னை மறந்த நிலையில கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்னு நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணிட்டு பண்றத பார்த்த உடனே இந்த சக்குபாய்க்கு தோணித்தது, ஆஹாஹா நம்ம 24 மணி நேரம் கஷ்டப்படுறோம், அவ 24 மணி நேரமும் சௌக்கியமா இருக்கா. அவ 24 மணி நேரமும் சௌக்கியமா இருக்கா. ஏன்னா பகவானையே தியானம் பண்றா. அனந்தராம தீட்சிதர், எங்க தாத்தா செங்காலுவர் அனந்தராம தீட்சிதர் உபன்யாசத்துல ஒரு அபூர்வமான விஷயம் சொன்னார். என்னன்னா, நடந்த துரோகங்கள், நடந்த அவமானங்கள், நம்ம முதுகில் குற்றியவர்கள், நம்மளை கஷ்டப்படுத்தி மனசை போட்டு அலக்கழிச்சவர்கள், இவர்களையே மனசு திருப்பி திருப்பி நினைக்கிறது. கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய மனிதர்களையே மனம் விரும்புகிறது, திருப்பி திரும்பி அசை போடுறது. ஆனா கஷ்டத்தை போக்கக்கூடிய பகவான்கிட்ட மனசு போக மாட்டேங்கிறது. பகவான்கிட்ட போனா கஷ்டம் போகும், ஆனா பகவான்கிட்ட மனசு போகல. எய்தாத்து மாமா 30 வருஷம் முன்னாடி சண்டை போட்டார், ஞாபகம் இருக்கா? அது இன்னைக்கும் நம்ம மனசுல அப்படியே ஞாபகம் இருக்கு. என்ன போறதே அவர் கூட வர போறாரா வைகுண்டத்துக்கு? அதெல்லாம் நன்னா ஞாபகத்துல இருக்கு இல்லையா? அப்படிதானே இருக்கு பிரபஞ்சம். கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய மனிதர்களை மனசை விரும்புறது, நினைக்கிறது. கஷ்டத்தை போக்கக்கூடிய பகவான்கிட்ட மனசு போக மாட்டேங்கிறது அப்படின்னார் அனந்தராம தீட்சிதர். அது போல இவன் நினைச்சா அதுக்காரு காரியம் செய்யறோம், பொம்மநாட்டியா பிறந்தோம், கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், கல்யாணம் பண்ணிடணும், இத்தனை பேருக்கு சுசுரூஷை பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம். ஆனா இந்த சந்துல அழகா பகவான் நாம சொல்லிட்டு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு ரோடுல அப்படியே ஆடிண்டே போறா, ஆடிண்டே வரா.
எங்க சாப்பிடுவா, எங்க தூங்குவா, எங்க படுத்துப்பா, அவளுக்கு இடம் எங்க, பேங்க் பேலன்ஸ் என்ன, மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இருக்கா, சரல் பென்ஷன் ஸ்கீம் ஏதாவது இருக்கா, அதெல்லாம் ஒரு யோஜனை இல்லை. பகவான் இருக்கார், பார்த்துக்கிறார், அவர் பார்த்துக்கிறார். ஒவ்வொரு மூச்சு காத்து பகவான் நாம இப்படி இழுக்கும் போதே கிருஷ்ணா, கோபாலா, நாராயணா, சிவா, சம்போ, சங்கரா, மகாதேவா அப்படி எல்லாம் இருப்பா சந்து. ஒவ்வொரு சுவாச பிரசுவாசத்துக்கும் பகவான் நாமா சொல்லுவா. நம்மளும் அதெல்லாம் பழக்கிக்கலாம். ரிட்டையர்ட் ஆன பின்பு சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு மூச்சு காத்துக்கும் பகவான் நாமாவை சொல்லிட்டு உள்ள இழுங்கள். உடம்பு முழுக்க ஆரோக்கியமா இருக்கு. மனதிற்கே அது ஒரு பூத கண்ணாடி. அந்த மனதாகிற பூத கண்ணாடி நமக்கு வரக்கூடிய துளியூண்டு கஷ்டத்தை பெருசா காண்பிக்கிறது. உடனே மனசு வாடுறது. அப்பப்ப துவந்து போடுறோம், கீழே விழுந்துடுறோம். எல்லாத்தையும் பகவத் சரணானந்தத்துல வச்சு, பகவானை நீ தான் ரட்சிக்கணும், உன்னை நம்புறேன் அப்படின்னு பண்ணிவிட்டா பகவான் பார்த்துக்கிறார். அந்த நம்பிக்கை வரதுக்கு தான் இந்த பிரவச்சனம், அதுக்கு தான் இந்த சத்சங்கம். அவன் நினைச்சா இவெல்லாம் பகவான் நாம சொல்லிட்டு இப்படி பாடுறத பார்த்த உடனே நம்ம இப்படி கஷ்டப்படுறோமே, கொஞ்ச நாளைக்கு இவாளோட இந்த சந்தோட எங்கேயாவது போயிட்டு வந்தா தேலாம் போட்டிருக்கே. உடனே கிட்டக்க இருக்கிற ஆளை பார்த்து, நீங்க எல்லாம் எங்க போறே, நீங்க எல்லாம் யாரு? நாங்கெல்லாம் பண்டரிபுரம் போறோம், பாண்டுரங்கனை தரிசனம் பண்றதுக்காக போறோம். அதோ பிரதானமா பாடுறாரே அவர் கபீர்தாசர். ஆஹா, கபீர் அவரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம், இப்பதான் அவரை நேர பார்க்கிறோம். பாண்டுரங்கத்தை பார்க்க நீங்க எல்லாம் போறீங்களா? நீங்க எல்லாம் பாக்கியசாலிகள். நானும் வந்தா எங்களையும் சேர்த்து போயிடா. பேஷா வரலாமே, தாராளமா வாருங்கள். ஒரே ஒரு மஞ்ச பையில ஒரே ஒரு புடவை எடுத்துக்கோ. பொம்மநாட்டிகளுக்கு ஸ்திரீகளுக்கு வஸ்திரம் முக்கியம். நல்ல வஸ்திரத்தை எடுத்துன்னு வா, போலாம். பாண்டுரங்கனை பார்க்கணுங்கிற என்ன வந்துடுத்து இந்த சகுபாய் சகுந்தலாக்கு. உடனே அவளை என்ன பண்ணினாள், நேரா ஆத்துக்காட்ட போனாள். நேர அந்த காலம் மாத்தினால ஆத்துக்காட்ட போய் சொல்லிக்கிறா. இந்த காலம் வந்தா ஆத்துக்காட்டோட சொல்லிக்க மாட்டான். ஆமா, அவளோட பேர்பல். நேர ஆத்துக்காட்ட போனாள். எல்லாரும் பகவான் நாம சொல்லிட்டு கபீர்தாசரோட பண்டரிபுரம் போய் பாண்டுரங்கனை பார்க்கறதுக்காக போயின்னு இருக்கா. நானும் அவளோட போய் பாண்டுரங்கனை போய் பார்த்துட்டு வரேன். ஒரு 10 நாளைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் கொடுங்கல சித்த, அப்படியே வெளியில போயிட்டு இப்படியே பகவானை பார்த்துட்டு வெளியில வரேன். பலான்னு ஒரு அரைஞ்சான். அப்படியா, இங்கடி போற? பருத்தி கொட்டை ஆறு அரைக்கிறது, மாட்டு ஆறு குளிப்பாட்டுறது, இத்தனை பேருக்கு ஆறு சமைக்கிறது, சொல்லுங்கள். நம்ம எல்லாம் ஏதோ அன்னைக்கு சமைச்சு சாப்பிட்றோம். நம்மளை விட நன்றி கெட்டவர்கள் உலகத்தில் யாரும் இல்லை என்பதே என்னுடைய எண்ணம். என்ன, நமக்காக பணியில நம்ம தேசத்தை ரட்சிக்கிறோம்னு பணியில போய் நின்றுட்டு இருக்காளே ராப்பகலா தேசத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக, அவளை ஒரு வாழ்நாளில் ஒரு தடவையாவது மனசால் நினைத்து பார்த்திருப்போமா? ஒரு தடவையாவது மனசால நினைச்சிருப்போமா? நம்ம வீடு நம்ம தெரு சுத்தமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக வாசல்ல வந்து குப்பையெல்லாம் அள்ளின்னு போறாளே. எதுவா இருந்தாலும் இவா போட்டதான அசிங்கங்கள் எல்லாத்தையும் கொட்டினாலும் அதை எல்லாத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் கொண்டு போறாளே, அவளை ஒரு தடவையாவது மனசால தேங்க்ஸ் சொன்னோமா? நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் அசிங்கம் பார்க்காமல் ஆஸ்பத்திரியில செவிலியர்கள் எல்லாரும் ஜீவகாருண்யத்தோட ஆமா உபகாரம் பண்றாளே, அவளெல்லாம் மனசால ஒரு தடையாவது நம்ம ஸ்மரிச்சோமா? ஒரு நன்றி சொன்னோமா? அதுக்கு மேல சொல்றேன், தினம் சாப்பிட்டுட்டு கையெலம்பிட்டு வந்த உடனேவே மனசால மாமனாருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். எல்லா ஆண்மகனும் அவர் இந்த பொண்ணை அன்னபூர்ணியா நமக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததால அல்லவோ இந்த வேலையில நல்ல போஜனத்தை நமக்கு கிடைச்சதுன்னு அந்த மாமனாருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். சொன்னோமா? இந்த வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படை தத்துவங்களே புரியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் உண்மை. அதுதான் உண்மை.
நம்மளுடைய எண்ணம் என்ன இருக்குன்னா படிக்கணும், பணம் சேர்க்கணும். இதுதான் 2 லட்சம் தான். ஜீவ காருண்யம், அன்பு, பாசம், பரிவு இதெல்லாம் இருக்கு. தர்மம், தானம் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாமே யோசிக்கல நம்ம. அப்ப எங்கடி போற? இந்த வேலையெல்லாம் யாரு செய்வா? ஒரு அரைஞ்சார் இந்த மிருத்யு ராவ் ஒரு அரை பொள்ளு. அவ சொன்னா, கல்யாணம் ஆகி உங்கள்கிட்ட ஆத்துக்கு வந்து பல வருஷம் ஆனதே, எனக்கு ஒரு நகை வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்டேன்னா, ஒரு மணி வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்டேன்னா, எனக்கு பிடிச்ச டிசைன்ல ஒரு புடவை வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்டேன்னா, காலுக்கு ஒரு செப்பல் கொடுங்கன்னு கேட்டேன்னா, பகவான் நம்ம சரீரத்தை எவ்வளவு சந்தோஷமா வச்சிருக்காரு தெரியுமா? நீங்க வாங்கி போடுற செப்பல் நாளாக தேயுமே ஒழிய நடந்த கால்கள் தேயாது. பகவான் அன்னைக்கு புதுசா அந்த கால்களுக்கு தெம்ப கொடுக்கறான். தினப்படி கால்களுக்கு தெம்ப கொடுக்கறான், கைகளுக்கு தெம்ப கொடுக்கறான், கண்களுக்கு தெம்ப கொடுக்கறான் பகவான். இல்லையா? பகவான் நம்மளை இவ்வளவு சௌக்கியமா வச்சிருக்காரேங்கன்னாவது நம்ம உணர்றோமா? யோசிச்சு பாருங்கள். நான் குத்தம் சொல்லல, எல்லாரையும் நமஸ்கரிக்கிறேன். ஆசைத்து ஹிமாச்சலத்துல இருக்கக்கூடிய பிரம்ம சிருஷ்டியில இருக்கிற அத்தனை ஜீவராசிகளையும் இந்த க்ஷணம் நமஸ்கரிச்சுன்னே சொல்றேன். உணருங்கள், புரிந்து கொள்ளுங்கள் தான் சொல்றேன். மேடை ஏறி ஆம்பாமா பேசவில்லை. நீ போனா இந்த காரியத்துல ஆறு செய்வ? நீ மட்டும் கிளம்புற, இன்னும் மிருத்யுராவ் பலார் நாளர அரைஞ்சா. அப்ப அவ சொன்னாள், நான் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது வாழ்நாள ஏதாவது கேட்டேனா? நகை வெட்டேனா? நட்டு கேட்டேனா? ஒரு பாத்திரம் கேட்டேனா? கரண்டி உடஞ்சிருக்கே, கரண்டி நெளிஞ்சிருக்கே, அதை சரி பண்ணி கொடுங்க, வேற கரண்டி வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்டானா? ஏதாவது கேட்டேனா? ஒண்ணும் இல்லை. நீங்க கொண்டு வர விறகுல சமைக்கிறேன், நீங்க கொடுக்கறது நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் எனக்கா எதுவும் கேட்கவில்லை. என் வாழ்நாள இதுக்கப்புறமும் நான் எதுவும் உங்களை கேட்க போவதில்லை. ஒரே ஒரு தடவை இந்த பாண்டுரங்கனை தரிசனம் பண்றதுக்கு எனக்கு அனுமதி கொடுங்களேன், நான் சித்த போயிட்டு வரேனேன்னு கண்ணீர் மல்க அவன் காலை பிடிச்சு கதறினாள் சகுபாய். அவனுடைய மாமியார் எங்கேருந்து வந்தா, வேற வேலை இல்லடி, பாண்டுரங்கனாவது பண்டரிநாதனாவது வேலையை பாரு, உள்ள போய் காரியம் செய்ய போடி. இல்ல, நான் பாண்டுரங்கனை போகத்தான் போறேன், பார்க்கத்தான் போகணும். இன்னும் அவள் திரும்பி சொன்ன உடனே அவன் ஆம்னியானுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுத்து. என்ன சந்தேகம் வந்துடுத்துன்னா, நம்ம ஏதோ விவசாயம் பார்க்க வேலைக்காக வயல்வெளிக்கு பேர்க்கிறது, இவன் மாட்டுக்கு இந்த சந்தோட ஓடிவிட்டானா, பாண்டுரங்கனை பார்க்குறேன்னு போயிட்டா என்ன பண்றது? அதுக்காக என்ன பண்ணினா, இந்த காலத்துலலாம் வீட்டுல பெரிய தூண்கள் இருக்கும், அந்த சக்குபாயை கொண்டு போய் அந்த தூண் கட்டக்க நின்று, நான் ஏதோ கதை சொல்றேன், அந்த அம்மா என்ன கஷ்டப்பட்டாலோ, பகவானே முருகா சந்திலாண்டவா நீதான். அந்த தூணு கிட்டக்க அப்படியே கொண்டு போய் நிறுத்தி வச்சு, அந்த கைகள் ரெண்டையும் பின்பக்கமா நிறுத்தி கொண்டு போய் கயத்தை எடுத்துன்னு வந்து சுத்தமா இறுக்கி கட்டி, ஓங்கையும் போகக்கூடாது. இந்த பெண்களுக்கெல்லாம் நம்ம 100 ஜென்மால நன்றி சொன்னாலும் போராது. ஒரு ஜென்மா இல்ல, 100 பிறவி எடுத்து அவர்களுக்கு நன்றி சொன்னாலும் போராது. இப்ப சொல்றேன், அந்த சக்குபாய் மாதிரி கஷ்டப்படுறவா எத்தனையோ பேர் இன்னைக்கு இருக்கா, 2026 இருக்கா. எத்தனையோ பாரத தேசத்துல பெண்மணிகள்லாம் இருக்கா. அப்படி கைய பின்னாடி வச்சு நன்னா தூணோட தூணா இறுக்கி கட்டினான் அந்த மிருத்யுராவ். கட்டின உடனே கண்ணிலேருந்து தாரியமா ஜலம் வந்தது. நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? சுவாமியை வெஞ்சுவோம். படைக்கும் போதே ஏழையாக படைத்தாய், கொடுக்கும் போதே ஒரு கொடுமைக்காரனை கணவனாக கொடுத்தாய், எல்லா கஷ்டத்தையும் கொடுத்து கடைசியில தரிசனத்துக்கு அரைச்சின்னு போக முடியாமல் இப்படி தூணை போட்டு இப்படிலாம் பண்ணாலும் இல்லையோ, அவளை பகவானை வெய்யல்ல, கணவனை வெய்யல்ல, யாரையும் வெய்யல்ல. நல்ல சத்சங்கம் கிடைக்கலேன்னு அழுதாள், வருத்தப்பட்டாள்.
கடையில பூ மாலைகள்லாம் விற்கிறார்கள். அந்த பூ மாலைகளை நிறைய ஒரு 10 மாலை கட்டி வச்சிருக்க. இந்த மாலையெல்லாம் பூக்காரன் தொடுக்கிறான். தொடுத்து கட்டி அப்படி மாலை அப்படி கொண்டு வந்து வியாபாரத்துக்காக அப்படி தண்ணியை தெளிச்சுட்டு அப்படி வியாபாரத்துக்காக அப்படி கொண்டு வந்து நிறுத்தும் பொழுது அந்த பூமாலைகள் தான் எங்க போறோம்னு அந்த பூமாலைகளுக்கு தெரியுமோ? தெரியாது. அது 2 விதமான பிரயோஜனத்தை அடையும். என்ன 2 விதமான பிரயோஜனம்? ஒரு பிரயோஜனம் கற்பகாம்பிகா சமேத கபாலீஸ்வரர் சந்நிதியில பரமேஸ்வரனுக்கு கழுத்தில் தோல்ல போய் உட்கார்ந்துக்கும் பகவானுக்கு. இன்னொன்னு நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ரோடு முழுக்க வாரி இறைச்சுண்டு சண்டை போட்டுண்டு டம்கு டும்புக்குன்னு ஏதோ சப்தம் எல்லாம் போட்டுண்டு தூக்கி போட்டுன்னு எல்லாருக்கும் அப்படியே அள்ளி வாரி இறைச்சு போறோம் வரோம் மூஞ்சி போற எல்லாத்தையும் எரிச்சுன்னு அப்படி இல்லை. அப்படியும் ஒரு பிரயோகம் இருக்கு. அது மாதிரியும் பூ மாலைகள் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த பெருமா கோவில்ல கபாலீஸ்வரர் கோவில்ல பிரசாதமா கொடுத்த மாலைய ஒரு பெரிய பணக்காரருக்கு பிரசாதமாக அந்த அர்ச்சகர்கள் வழங்கும் பொழுது அந்த மாலையை போட்டுன உடனே இது கபாலீஸ்வர பிரசாதம் அவர் என்ன பண்றார்? தன்னுடைய ஏசி கார்ல முன்னாடியில வாடாம வச்சுக்கிறார் இல்லையா? மாலையை போட்டுட்டே கார்ல போயிட்டே இருந்தா எல்லாரும் பைத்தியம் எல்லாரும். ஏதோ பிரசாதமா கொடுத்தா வாங்கி வச்சுக்கணும். அதோட அந்த டேஷ்போர்ட்ல மேலாக ஏசி கிட்டக்க அது வாடாம வசங்காம அப்படியே முன்னாடி உட்காந்துருக்கு. அதுல ஒரு சில மாலைகள் இந்த ரோட்ல போறவா வாரி இறைக்கிறதுக்கு போறது பத்தியலா, அப்ப போற வரவா எல்லாரும் தம் பூட்ஸு காலோட அதை போட்டு முதிக்கிறா. அப்ப பூட்ஸு காலோட முதிக்கும் பொழுது அந்த மாலைகள்ல இருக்க புஷ்பங்கள்லாம் நினைக்குமா, நம்ம எல்லாரும் ஒரே கடையில தான் உருவானோம். அந்த மாலைகள்லாம் தேவதா ஆலயத்துக்கு போச்சு ஏர் கண்டிஷன் கார்ல பளபளன்னு போறது. நம்ம இங்க வந்து மாட்டினோம். போற வரவெல்லாம் காலால பூட்ஸு காலால நம்மளை போட்டு முதிக்கிறாள். நம்ம நல்ல சத்சங்கத்தை அடையலன்னு இந்த மாலைகள் வருத்தத்தை அடையுமா? அது போல வேப்ப மரத்துக்கு அடியில கீழே உட்காந்துன்னு மாம்பழம் வேணும்னா விடுமா? அதுவும் வேப்ப மரம், அது எப்படி மாம்பழத்தை கொடுக்கும்? நம்மளால பாண்டுரங்கனை பார்க்க முடியலையேன்னு நினைச்சு உருகி கண்ணிலேந்து தாரியமா ஜலத்தை கொட்டிண்டே இருக்கச்சே பாண்டுரங்கன் கிருஷ்ணன் பார்த்தான். சகுபாய் நம்மளை பார்க்கறதுக்காக ஆசைப்படுறாள். அவன் ஆம்டியான் கட்டுப்படுத்திட்டான். ஆனா அவளுக்கு எப்படியாவது தரிசனம் கொடுக்கணும். அந்த அவாத்துல போய் பாண்டுரங்கனாக தரிசனம் கொடுக்க கூடாது. கபீர்தாசர் கோஷ்டியோட அழைச்சின்னு போய் தரிசனம் கொடுத்தாதான் அந்த சந்து, இந்த நாம சங்கீர்த்தனம், அந்த எல்லாரும் அப்படியே டான்ஸ் ஆடின்னு போற அழகையெல்லாம் அனுபவிக்கணும். கிருஷ்ணர் பட்டுன்னு ஒரு யோஜனை பண்ணினார். அவருடைய தோழி மாறி ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுண்டு ராத்திரி 12 மணிக்கு எல்லாரும் தூங்கிண்டே இருக்கிறதே அவளை கட்டியிருக்கா இல்லையா, அவ கிட்டக்க போய் நின்னுண்டு சகுபாய் சகுபாய் அவ மயக்க நிலையில இருக்கா. என்ன சாப்பாடு கிடையாது, தண்ணி கிடையாது, அப்படியே படுத்துட்டு இருக்க. தண்ணியை தெளிச்சு அவளுக்கு பிரஜையை உண்டாக்கி, சகுபாய் நப்பார், நான் தான் உன் தோழி, உன்னை பார்க்கறதுக்காக வந்தேன், ஏன் இங்க கட்டு போட்டு இருக்கா உன்ன அப்படின்னு. பாண்டுரங்கனை தரிசனம் பண்ண போனோம்னு நினைச்சேன்டி, எங்க ஆத்துக்கார் விட மாட்டேங்கிறார், நான் பாண்டுரங்கனை பார்க்க போயிடு வேணும்னு கட்டி போட்டிருக்கார். நான் இப்ப பாண்டுரங்கனை தான் பார்த்துட்டு வரேன், நீ ஒண்ணு பண்ணு, உன் ட்ரெஸ்ஸ முழுக்க நான் போட்டுக்கிறேன், என்னோட ட்ரெஸ்ஸ முழுக்க நீ போட்டுக்கொள்வாயாக. நீ ஒண்ணு பண்ணு, நான் இப்ப கட்டா வைக்கிறேன். அந்த பழைய காலத்துலலாம் பொம்மை நாட்டிகள்லாம் மூஞ்சிய மூடிண்டு மகாராஷ்டிராலாம் அப்படிலாம் ஒரு மெல்லிஸ் துணினால அப்படிலாம் இருப்பா இல்லையா, அதனால நான் மூஞ்சி மூடின்னு இருந்தேனே, ஆனால் நீயா நானான்னு தெரியாது, நம்ம சரீர வாகெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு, பேசாம நீ போ. அப்ப சொன்னான் சக்குபாய், இவாளெல்லாம் ஏமாத்திட்டு இவாளுடைய உத்தரவு இல்லை, அந்த சமயத்திலேயே அவன் தர்மம் சொல்றான், இவாளுடைய உத்தரவு இல்லாமல் நான் பாண்டுரங்கனை பார்க்க போல போடி, எல்லாம் எனக்கு தெரியும், எனக்கு உனக்காக நான் இங்க இருக்கேங்கிற, நீ போக வேண்டியதானே.
வற்புறுத்தி கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணினான், தன்னுடைய ட்ரெஸ்ஸை அவளுக்கு போட்ட சொல்லி அவளுடைய ட்ரெஸ்ஸை தான் போட்டுண்டு தன்னை பின்னாடி கையை வச்சு கட்ட சொன்னான். கட்டிவிட்டு இப்ப கிளம்பி போ, பாண்டவங்களை போய் தரிசனம் பண்ணு போ அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விட்டான். அனுப்பிச்சா மறுநா வெடிகார்த்தால பறக்க பறக்க கிட்டக்க ஒரு 4 மைல்ல கபீர்தாசர் பாண்டுரங்கனை பார்க்கறதுக்கு சந்துகளோட பஜனை பண்ணிட்டு இப்படி போறார். அந்த கோஷ்டியோட போய் சேர்ந்தார். போனா ஊரா நகர்ந்து நகர்ந்து இப்படி கிராமம் கிராமமா நேர பண்டரிபுரம் போய் பாண்டுரங்கனை போய் தரிசனம் பண்ணி பாண்டுரங்கனை பார்த்தாள். அடாடாடாடா, சுவாமி அற்புதமாக அப்படி கையில வச்சுன்னு நிற்கிறார். மாதிருபித்திர சுஷ்ரூஷைய பார்த்துட்டு பாண்டுரங்கனை பார்த்தோன்னே மனசை அழகித்து அடாடாடாடான்னாள். அந்த சந்து கோஷ்டிக்கு போய் அவளோட இந்த பஜனையெல்லாம் பார்த்த உடனே எல்லாம் மறந்து போயிடுத்து அவளுக்கு. மாமனார் மறந்தார், மாமியார் மறந்தார், ஆம்டையான் மறந்தான், புக்காம் மறந்தது, ஊர் மறந்தது, உலகம் மறந்தது, அப்பா அம்மா மறந்தாள், எல்லாரும் மறந்தாள். அங்கே இருக்கா. எத்தனை நாள் ஆச்சு? 3 மாசம் ஆயிடுச்சு. 3 மாசமா சக்குபாய் அங்கே இருக்கா, பாண்டுரங்கனோட சந்நிதியிலே இருக்க பண்டரிபுரத்து. இந்த கிருஷ்ணன் தோழி வேஷம் போட்டுண்டு கட்ட சொன்னான் பார்த்தீங்களா, அவள் அந்த தெரு தாண்டின உடனேவே தன்னுடைய உருவத்தை சக்குபாயாக மாற்றிக்கொண்டான். மாட்டினுட்டு இப்படி இருக்கிறதே மறுநா காலத்தால ஆத்துக்காரர் பார்த்தார். என்னமோ கட்டி போட்டேன், நன்னா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டா போல இருக்கு, வீட்டு வேலையெல்லாம் யார் செய்வா, கட்ட அவுத்து விட்டு போய் வேலையெல்லாம் செய்டி போடி அப்படின்னு. அப்ப கிருஷ்ணர் அந்த சக்குபாய் தினம் தினச்சரியையா என்னென்ன காரியங்கள்லாம் செய்வாளோ அத்தனை காரியங்களையும் கிருஷ்ணன் செஞ்சான் அந்த மிருத்யுராவ் குடும்பத்துக்கு. இது இப்படியே நடந்துட்டு இருக்கு. 10 நாள் ஆன உடனே ருக்மிணி கிருஷ்ணனை தேடினாள் வைகுண்டத்துல. கிருஷ்ணனை காணல. ருக்மிணி தேர்றா, சத்யபாமா தேர்றா, எல்லாரும் ஷோடசஸ்திரி சஹசிரேஷாஜன்மஹா எல்லாரும் தேர்றா, கிருஷ்ணரை காணல. ஏதோ போவர் போட்டா வந்துருவர், என்னடா கிருஷ்ணரை இன்னும் காணலையே, எங்க போனான்னு தெரியலையே. இன்னும் ருக்மிணி ரொம்ப கவலையோட இருக்கும் பொழுது அந்த வழியா கருடன் வந்தார். கருடனை பார்த்த உடனே ருக்மிணி தேவி கருடனை பார்த்து சொன்னாள், கிருஷ்ணன் தேடிண்டே இருக்கோம், இங்க ஆத்துக்காரரை காணல. இல்ல, எப்போதும் என்ன வாகனமா கொண்டு விடுன்னு தான் சொல்லுவார், எங்க போனார்னு தெரியல, நானும் யோசிச்சுன்னு தான் இருக்கேன், நீங்க போய் கண்டுபிடிங்களே. கருட பகவான் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவர் தான் பறக்கக்கூடியவராச்சு, ஆகாசமா இருக்கு. அப்படி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சார், ஆகாசத்துல ரவுண்ட் அடிச்சா மகாராஷ்டிர தேசத்துல மிருத்யுராவ் வீட்டுல சக்குபாயாக கிருஷ்ணர் பருத்தி கொட்டை அரைக்கிறாருங்கிறத பார்த்துட்டார். பார்த்த உடனே கண்ணெல்லாம் கலங்கிது. பேர்பட்ட மகாபிரபு நவநீத நாட்டியம்னு ஒரு ஸ்லோகம். க்ஷீராப்தியில தங்கியிருக்கான் மகாவிஷ்ணு. மகாலட்சுமி காலை பிடிக்கிறாள், ஸ்ரீதேவி பூதேவி காலை பிடிக்கிறாள். அது மாத்திரமல்ல, மகாலட்சுமி மார்பிளையே இருக்காள். இத்தனை சந்தோஷ சௌபாகியத்தோட இருந்த பகவான் இங்க கிருஷ்ணனாக வந்து இங்க கோகுலத்துல வந்து பிறந்து இந்த வெண்ணைக்கும் பாலுக்கும் டான்ஸ் ஆடிண்டு, வெண்ணெய் கடையிலே இருக்கிறதே கோபிகை கிட்டக்க போய் நின்றுண்டு, எல்லா ராத்திரியும் வெண்ணெய் வாங்கி சாப்பிட்டேன், நன்னா இல்லை, உங்க ஆத்து வெண்ணெய் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு, ஒரு 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 சின்னதா ஒரு எலுமிச்சங்காய் வெண்ணெய் கொடுங்கோளே. ஏண்டா, உனக்கு வெண்ணெயை கொடுத்தா இந்த வியாபாரத்தை யாரு பாக்குறது, இதை போய் வித்து காசாக்கினா தான் வீடுல அடுப்பெரியும். இல்ல, ஏதாவது கொஞ்சம் வெண்ணெய் கொடுங்களேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் போய் கெஞ்சுவான். உடனே அந்த கோபிகை சொல்லுவா, சரி ஏதாப்புல வந்து கேட்டு விட்டா குழந்தை உனக்கு கொடுக்காம இருக்க முடியாது,
அரை மணி டான்ஸ் ஆடு. அரை மணி டான்ஸ் ஆடினேன்னா ஒரு புளியங்கொட்டை வெண்ணெய் தரேன். புளியங்கொட்டைங்கிறது எவ்வளவு அனுமானம் பாருங்க. அத்தனை ஒன்று வெண்ணெயை தரேன். உடனே சுவாமி என்ன பண்ணுவார், அரை மணி டான்ஸ் ஆடுவார் கிருஷ்ணர். எதற்கு என்ன, க்ஷீராப்தியில மகாலட்சுமிக்கு கணவனா இருந்தவர் இத்தனை உண்டு வெண்ணெய் வாங்க முடியாது அவரால். இத்தனை பேரையும் தன்னை நினைக்க முடியுமா பண்ணி எல்லாரையும் மோட்சத்துக்கு கொண்டு போடணுங்கிறதுக்காக தான் கிருஷ்ணாவதாரமே. அதுக்காக தான் வந்திருக்காரு அவர். அது போல இந்த இடத்துல சக்குபாயா உட்காந்துன்னு சிஸ்ரூஷெல்லாம் பண்ணதை பார்த்த உடனே கருடனுக்கு ஷாக் அடிச்சாப்புல இருந்தது. உடனே என்ன பண்ணார், கருடன் நேரா போனார் வைகுண்டத்துக்கு. போய் ருக்மிணி கிருஷ்ண பத்னி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு, இங்க வாங்க வாங்க, உங்க அதுக்காரர் எங்க இருக்காருன்னு தேட சொன்னேன். தேடினேன், எங்க இருக்காரு தெரியுமா, இங்க வாங்க. நேரா மகாராஷ்டிரா தேசத்துக்கு அழிச்சுன்னு வந்து சக்குபாய் வீட்டில் பார்த்தா அங்கே தாப்புல பருத்தி கொட்டை அரைச்சுண்டு துணி துவைச்சுண்டு எல்லாருக்கும் சமைச்சு போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆத்துக்கார் கஷ்டப்படுறத பார்க்க சகிப்படா. யோசிச்சு பாருங்கள். பொம்மை நாட்டிகளுக்கு பிடிக்காத ஒரு ஸ்தலம் உலகத்துல ஒண்ணு உண்டுன்னா கிச்சன். போருண்டா, கல்யாணம் பண்ணின்ற நாள்லேருந்து கடைசி வரையில் தினம் கார்த்தால பால் பாக்கெட்டை கட் பண்ணி பாலை காய்ச்சறது என்ன, குக்கர் வைக்கிறது என்ன, திருப்பி திருப்பி குழம்பு ரசம் கறி. ஐயா 50 வருஷம் 60 வருஷமா சமைச்சு போட்டு இதே திரும்பி திரும்பி அடுப்பா பாட்டு. இனிமே இந்த அடுப்பே வேண்டாம். எங்கேயாவது போய் கிச்சன் உள்ளார நுழையாம எங்கேயாவது போய் 10 நாளைக்கு இருக்கணும். பொம்பாயிலேருந்து ஒரு பொண்ணு வருவள், நீ கவலைப்படாதம்மா, என்னோட வந்து 10 நாளைக்கு இரு, உனக்கு வேண்டியதை தான் நான் பண்ணி போடுறேன். சரின்னு மாட்டு பொண்ணுட்ட தாத்தா பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளைட்டில் ஏறி பம்பாய் போய் இறங்கி அங்கேயும் போய் 1 நாள் ஆகி 2 நாள் ஆகி 3ஆவது நாள் அன்னைக்கு கார்த்தால பொண்ணு காஃபியை கொண்டு கொடுக்கறதே, காஃபியை குடிச்சுன்னே இந்த பாட்டி சொல்லுவள், ராஜோபசாரம் பண்றேன், எங்க தாத்தா என்ன பண்ணாரோ தெரியலடி அப்படி. அதுதான் பாரத தேசத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீக்களுக்குண்டான குணம். மேலாக பார்த்தா வருத்தமா இருக்கே ஒழிய சிஸ்ரூஷ பண்றது, உள்ளுக்குள்ளாரே தன் கணவன் புறத்தியார்கிட்ட போய் அவமானப்படாமல் சாப்பிட வேண்டும்ங்கிற எண்ணம் எல்லா பெண்மணிகளுக்கும் மனசுக்குள்ளார இருக்கு. உடனே சொல்லுவேன், அடுத்த ஃப்ளைட்டில் என்ன கொண்டு போய் மெட்ராஸை கொண்டு விட்டுருப்பா, இங்க ஆத்துக்காரர் இல்லாம என்னால இருக்க முடியலன்னு சொல்லுவா இல்லையா. அது மாதிரி ருக்மிணி பார்த்தா, அடாடாடா நம்ம ஆத்துக்காரர் இப்படி வேலை செய்யறாரு, அவரை நாங்க ஒரு வேலை செய்ய சொன்னது இல்லையே, ஒரு வேலை வாங்காத எங்க ஆத்துக்கார் இங்க அதுல வந்து இப்படி புது மாட்டு பொண்ணு கணக்கா காரியம் செய்யறாரு அப்படின்னு கவலைப்பட்டு கிட்டக்க இருக்கிற கருடனை பார்த்து, கருடா இங்கேருந்து கிருஷ்ணனை அழிச்சுன்னு போறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணப்படாதா, பண்ண நீ வழி பண்ண அப்படின்னு. கருடன் பார்த்தார், அதுக்கு ஒரு மார்க்கம் இருக்கு. என்ன பண்ணணும்னார், ஒரிஜினாலிட்டியான சக்குபாய் அங்க இருக்கா, எங்க பண்டரிநாதன் சந்நிதியில இருக்கா, பண்டரிபுரம். கிருஷ்ணர் தான் செகண்ட் பார்ட் சக்குபாயா இங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க. இவர் என்ன பண்ணார், நேர போனார், இந்த ஒரிஜினாலிட்டியா இருக்கா பார்த்தீங்களா, அவ கிட்டக்க போர்த்தே கருடன் என்ன பண்ணினார், தன்னை பாம்பாக மாத்தின்றார். கருடன் மனசால கூட பாம்பை ஸ்மரிக்காது. ஏன்னா கருடன் கிட்டக்க இருந்தா பாம்பு உடியே போடும். அதனாலதான் பாகவதத்திலேயே சமுத்திரத்தை கடையும் போது கருடனை தள்ளி போனுட்டார் மகாவிஷ்ணு. அவர் சொன்னார், கருட பகவான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த பக்கம் 33 கோடி, இந்த பக்கம் 66 கோடி வரை சேர்ந்து சமுத்திரத்தை கடையிறே இந்த காட்சியை நான் வந்து பார்க்க கூடாதா? அப்ப நாராயணன் சொன்னார், வாசுகிங்கிற ஒரு பாம்பை தான் கயரா ஆக்கியிருக்கோம். கருடன் வந்தா பாம்பு பறந்து போயிடும், கருடன் பறந்து வந்தா பாம்பு ஓடி போயிடும், அந்த இடத்துல நிக்காது. நீ
இங்க வந்தேன்னா இந்த சமுத்திர மதனம் நடக்காது, இந்த காரியம் நடக்காது, நீ தள்ளி போயிடு, இவன் கண்ணிலேயே படாம எங்கேயோ போனார். பார்த்தார் கருடன், ஏதோ நம்ம ஒருத்தர் பார்க்காட்டாலும் ஏதோ பாக்கி பேராது அமிர்தத்தை சாப்பிடட்டோம்னு அவர் நழுந்து விட்டார். அப்படி நழுந்தினான்னு இருக்கு பாகவதத்துல. அப்ப பாம்புக்கு நேர் எதிரிடை கருடன், கருடனுக்கு நேர் எதிரிடை பாம்பு. அவர் என்ன பண்ணினார், தன்னை பாம்பாக மாத்திண்டு நேர போய் உண்மையான சக்குபாயை போய் கடிச்சார். கடிச்ச உடனே இந்த விஷம் தீண்டி மேல தொபகடின்னு அவ கீழே விழுந்து விட்டான். பாண்டுறங்கான்னு கீழே விழுந்து விட்டா. கிட்டக்க இருக்கிறவா எல்லாரும் ஆஹா பாம்பு தீண்டி இந்த பெண் இறந்து விட்டாள் அப்படின்னு அவ எல்லாரும் வருத்தப்பட்டுட்டே இருக்கிறது. இந்த மிருத்யுராவ் இருக்கா பாருங்க மகாராஷ்டிரா தேசத்துல, அந்த தேசத்துல அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு 4ஆம் தள்ளி ஒரு பக்தன் பாண்டுரங்கனை பார்க்க வந்திருக்கான். யாரோ பாம்பு கடிச்சு ஒரு பொண்ணு இறந்து கிடக்கிறாளேன்னு எல்லாரும் கோஷ்டியா போய் எட்டி பார்க்கறதே, நம்மளும் தான் போய் பார்ப்போம். அப்படி போய் பார்க்கறான். நம்பாத்துக்கு 4ஆம் தள்ளி இருக்கக்கூடிய மிருத்யுராவோட மனைவி சக்குபாய் தான் இங்க உயிரோட உயிர் பிழந்து பாம்பு தீண்டி இறந்து கிடக்கிறாளுங்கிறத தெரிஞ்சுண்டு ஓட்டமா நேர ஓடி வந்து மிருத்யுராவாத்துல வாசல வந்து நின்று சுவாமிஜி சுவாமிஜின்னா. மிருத்யுராவ் கதவை திறந்து என்னடா விஷயம்னு கேட்டார். யோ பண்டரிபுரம் பாண்டுரங்கனை தரிசனம் பண்ணினேன், பண்டரிபுரம் போன பாண்டுரங்கனை தரிசனம் பண்ணினேன். சரி, அங்க உங்க ஆம்டியால பார்த்தேங்க சக்குபாய, அவளை ஒரு பாம்பு கடிச்சு செத்து போயிட்டாள். அவள் சரீரம் இங்க கிடக்கு, உனக்கு தெரியுமோ? அதை சொல்லதான் வந்தேன். அவர் சொன்னார், யோ ஆம்டியா உள்ள இருக்க, ஐயா சக்குபாய் உள்ள இருக்கா? இல்ல, உண்மை மனைவி இறந்து போன சரீரத்தை நான் பார்த்திருக்கேங்கிற நீ சொல்லு. இல்லப்பா, எங்க அதுல சக்குபாய் உள்ள இருக்கா? சக்குபாய் வெளியில வா அப்படின்னு கூப்பிடுறார் மிருத்யுராவ். சக்குபாய் வெளியில வரார், அது கிருஷ்ணன் வெளியில வரார். இப்படி ஏறாருங்க பார்த்தான். என்னடா இது, அங்க ஒரு சக்குபாய பார்த்தோம், இங்க ஒரு சக்குபாய் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காள். எது உண்மையான சக்குபாய், எது உண்மை ஒண்ணுமே புரியலையே. பிரமிச்சு போய் திரும்பி போயிட்டான். இப்ப சக்குபாய் எங்க இழந்து போயிட்டான்ங்கிற ஒரு நாடகத்தை கருடன் நடத்திவிட்டார் இல்லையா? இப்ப அந்த சக்குபாயை திரும்பி இங்க கொண்டு வந்தாதான் இந்த கிருஷ்ணருக்கு விடுதலை கிடைக்கும். அதுக்காக என்ன பண்ணார் கருடன், நேர பாண்டுரங்க சந்நிதியில கீழே அந்த அக்ரஹாரத்துல கீழே கிடக்கா பத்தேல சக்குபாய் இறந்து போய் கிடக்கா பத்தேல. உடனே அவர் என்ன பண்ணினா நேர போனார், அவ உடம்புல இருக்கக்கூடிய விஷத்தை முழுக்க உறிஞ்சி வெளியில எடுத்துட்டார். எடுத்த உடனேவே சக்குபாய் உயிர் பிச்சு எழுந்து விட்டாள். சக்குபாய் உயிர் பிச்சு எழுந்து விட்டாள். சக்குபாய் உயிர் பிச்சு எழுந்துட்ட உடனே அவளை ஒரு மயக்கத்துல ஒரு 5-6 மணி நேரம் கீழே கடந்து, அதுக்கப்புறம் அவ திரும்பி அப்படி பொழைச்சு எழுந்துட்டதை பார்த்த உடனே அவளுக்கு பழைய ஞாபகம் வந்துடுச்சு. நம்ம மிருத்யுராவ்னு ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிட்டோம், இந்த கபீர்தாசரோட நம்ம பஜனை பாடினே இங்க வந்துட்டோம், ஆத்துக்காரரை மறந்தோம், எல்லாத்தையும் மறந்தோம்னு. அடாடா நம்ம அதை மறந்துட்டோமே, உடனே நம்ம போக வேண்டாமோ? நம்மளுடைய தோழி அல்லவோ அந்த அங்க தூண்ல கட்டி போட்டு இருக்கிறார்கள், என்னென்ன குடும்பப்படுத்தினாலோ தெரியலையே. உடனே வெள்ளோட்டம் குள்ளோட்டமா நேர அந்த உண்மையான சக்குபாய் அவருடைய சொந்த வீட்டுக்கு வராள். சொந்த வீட்டுக்கு வந்து அவளை கட்டி போட்டிருக்காளே, அவர் என்ன ஆனாலோ தெரியலையேன்னு அழுதுண்டே வந்து பார்ப்போம்னு அவ வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா, அந்த கிருஷ்ணன் சக்குபாய் ரூபத்தில் இருக்கானே அந்த கிருஷ்ணன் துணி துவைச்சு கொண்டிருந்தான். துணி துவைக்கிறான். உண்மையான சக்குபாய் வந்து பார்க்கிறாள். ஆஹாஹா, எனக்காக என் ரூபத்துல வேற யாரோ வந்து இங்க வேலை செய்யறா போல இருக்கேன்னு நினைச்சா பாருங்க, அடுத்த க்ஷணம் கிருஷ்ணன் மறைஞ்சுட்டான்.
அதுதானே ருக்மிணியும் கருட பகவானும் போட்ட பிளானே அதானே. இங்கேருந்து கிருஷ்ணனை அழைத்து செல்லப்பட வேண்டும்ங்கிறது தான் அவளுடைய எண்ணம். கிருஷ்ணன் மறைஞ்சுட்டான். உடனே சக்குபாய் ஆத்துக்கார கூப்பிட்டு சொன்னாள், 3 மாசமா நான் பாண்டுரங்கனுடைய சந்நிதியில பகவான தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தாலோட நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு நான் தங்கியிருந்தேன். அடிப்படி பைத்தியமே, 3 மாசமா இங்கதான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். என்னமோ இல்ல, நான் 3 மாசமா அங்க இருந்தேன். என்ன பாம்பு கடிச்சது. அப்புறம் நான் உயிர் பழிச்சு எழுந்துட்டேன். நேரம் ஆத்துக்கு ஓடி வரேன். அப்ப அக்கம் பக்கவா எல்லாரும் ஓடி வந்து, அப்பதான் மிருத்யுராவும் சக்குபாயும் உணர்ந்தார்கள், தன் ரூபத்தில் வந்தது கிருஷ்ணனே, பாண்டுரங்கனே வந்திருக்கான். உடனே சக்குபாய் தலைக்கு மேல கைய வச்சுண்டு, ஹே பாண்டுரங்கா, ஹே கிருஷ்ணா, எனக்காக உருவம் எடுத்து இங்க வந்து பருத்தி கொட்டை அரைச்சு சமைச்சு போட்டு மாடுகண்ணை குளிப்பாட்டி துணியெல்லாம் துவச்சு இவர்களுக்கெல்லாம் அன்னம் சமைச்சு இவர்களுக்கெல்லாம் அன்னம் பரமாறி இத்தனை காரியம் என்னத்தையா செஞ்சியா கிருஷ்ணான்னு கதறி அழுதாள். ஜனங்கள் எல்லாரும் அழுதார்கள் பாண்டுரங்கனுடைய பெருமைகளை நினைச்சு. அப்படி அழும் பொழுது ஆகாசத்துல ஒரு பெரிய மின்மினியான கலர் கலரான வான வேடிக்கைகள்லாம் மேல தெரியறது. வானவில்ல கலர் கலரா தெரியுது பத்தியெல்லாம், சேப்பு நீலம் பச்சை. அது மாதிரி ஆகாசத்துல ஒளி பழம்புகள் எல்லாம் மேல தெரிய சக்குபாய் அப்படி மேல ஆகாசத்துல பார்க்கிறாள். அந்த ஆகாசத்துல கிருஷ்ணன் எதிர்த்தாப்புல கிருஷ்ணன் நிற்கிறார். அப்படி கிருஷ்ணனை பார்த்துட்டாள். ஆஹா பாண்டுரங்கா கிருஷ்ணா, எனக்காக அல்லவோ நீங்க வந்து இத்தனை காரியம் செஞ்சிருக்காய் அப்படின்னு நினைச்சு கிருஷ்ணனை நினைச்சு அப்படியே கண்ணிலேந்து தாரியமா ஜலத்தை கொட்டுறதே. ஆகாசத்துல தெரிஞ்ச கிருஷ்ணன் அங்கேருந்து கூப்பிடுறார், சக்குபாய் அப்படின்னு கூப்பிட்டார். கண்ணீர் மல்லிகை தலைக்கு மேல கைய வச்சுன்னு, சொல்லு கிருஷ்ணா அப்படின்னா, உனக்கு இந்த இல்லற வாழ்க்கை இதோட போரும். இந்த ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவோட ஐக்கிய பண்றதுக்காகத்தான் நான் இங்க வந்தேன். இனிமே நீ இந்த இடத்துல கஷ்டப்பட வேண்டாம், வா என்னுடன் வந்து. ஆமா, தத்விஷ்ணோ பரமம் பதகும் சதா பஷ்யந்தி சூரயா. சூரயா நித்திய சூரிகள்னு சில பேர். அந்த நித்திய சூரிகள்னா அவள்லாம் வைகுண்டம் போவாள். வைகுண்டம் போனா அவளுக்கு பசிக்காது, தாகிக்காது, தூக்கம் கிடையாது, அந்த ஜர வராது, ஆயுசு கணக்கு கிடையாது, உடம்புல வேர்வை கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அந்த பரமபதத்துல இருக்கக்கூடிய வைகுண்டநாதனை அப்படி பார்த்துட்டே இருப்பா. சதா பஷ்யந்தி, எப்போதும் பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள். கண் இமைக்காது. மிதலைக்கு வந்து ராமன் இறங்கின உடனே கம்பநாட்டாழ்வார் சொன்னார், தோள் கண்டால் தோளே கண்டார், படுகமல் தாள் கண்டார் தாளே கண்டார். பகவான சரணத்தை பார்த்தா சரணத்தை விட்டு கண்ணை திருப்ப முடியல. சரணம் அவ்வளவு அழகா இருக்கு. பகவானுடைய தோலை பார்த்தா அதை விட்டு அந்த மோக்க முடியல. முகத்தை பார்த்தா முகத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கிற போல இருக்கு. அப்படின்னா இருப்பார் இல்லையா பகவான். அதனால அவர் சொன்னார், இங்க நீ கஷ்டப்பட வேண்டாம், இனிமே நீ நித்திய சூரியாக அங்க வந்து வைகுண்டத்துல வந்து என்னுடன் வந்து கலந்து நித்திய சூரியாக எப்போதும் என்னை பார்த்து சந்தோஷி. ஏதோ ஒரு தடவை பார்க்க போறதுக்காக தானே உன்னை இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தினார்கள் உங்க புக்காத்துல. இனிமே உனக்கு கஷ்டமே கிடையாது. எப்போதும் வைகுண்டத்துல என்னோட நீ வந்து இருக்கலாம், வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். அடுத்த க்ஷணம் சக்குபாய் நேர கிருஷ்ணனோட ஒன்றட கலந்து வைகுண்டம் போனாள்ங்கிற அற்புதமான சரித்திரம் சக்குபாய் சகுந்தலாவோட சரித்திரம். எதுக்கு சொல்ல வர, அப்படிலாம் இந்த பாரத தேசத்துல பக்தியை வளர்த்திருக்கா. நம்ம தேசத்துல அத்தனை பேர் அந்த தேசத்துல இருந்து நம்பெல்லாம் கோவிலுக்கு என்ன செஞ்சோம்னு நம்பெல்லாம் யோசிக்கணும். நம்ம கோயிலுக்கு என்ன செஞ்சோம்? கோயில போய் ஒரு நாள் உழவார பணி செஞ்சோமா? ஒரு ஏகாதசி உபவாசம் இருந்தோமா?
ஒரு மகா பிரதோஷத்துல போய் பரமேஸ்வரன் 11 ருத்ரன் சொல்லி தரிசனம் பண்ணினோமா? ஒரு துவாதசியில 10 பிராமணால உட்காந்து வச்சு சாப்பாடு போட்டோமா? என்ன பண்ணினோம்? யோசிச்சு பாருங்கள். இதெல்லாம் நாமெல்லாம் செய்யப்பட வேண்டிய கடமைகள், அவசியம் செய்யப்பட வேண்டியது. ராமேஸ்வரத்துல போய் ஸ்நானம் பண்ணணும், கிரகண காலத்துல கோதானத்தை தானம் பண்ணணும், பாகவத சப்தாகம் பண்ணி தீர்த்தத்தை தலையில புரோட்சிச்சுக்கணும், அபிஷேகம் பண்ணணும், ருத்ர ஏகாதசி பண்ணி இந்த தீர்த்தத்தை தலையில அபிஷேகம் பண்ணிக்கணும். என்ன பண்ணிக்கிறோம் யோசிச்சு சொல்லுங்க. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஆத்துல வாசல்ல ஒரு வெள்ளி பஞ்சபாத்திரம், இன்னைக்குதான் வெள்ளி எக்கச்சக்க விலை விற்கிறது இல்லையா? ஆமா, தினம் வெள்ளி விலை ஏறுறது. வெள்ளி முன்னாடி ஏறுமா, பவுன் முன்னாடி ஏறுமா, வெள்ளி முன்னாடி ஏறுமா, பவுன் முன்னாடி ஏறுமா, ஒண்ணுக்கும் தங்கத்துக்கும் வெள்ளிக்கும் ஒரு போட்டி நடக்கிறது. நம்ம ஆத்துல ஒரு வெள்ளி சொம்பு, ஒரு வெள்ளி டம்ளர் வாசல் இருந்ததுன்னா பார்த்துட்டு கதவை போட்டுவோம், போத்த மாட்டோம். கதவை திறந்து கரெக்டா வெள்ளி டம்ளர் உள்ள கொண்டு வந்து வச்சு வாசல ஒரு தடவைக்கு 2 தடவையா போட்டுரும். அது மாதிரி நம்ம தேசத்துல இருக்கக்கூடிய கோவில் சொத்துகள் எல்லாம் நம்மளால் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது தானே நியாயம். சித்த யோசிச்சு பாருங்க இல்லையா? நம்மெல்லாம் இன்னும் நிறைய கைங்கரியத்துக்கெல்லாம் நிறைய செய்யணும். அதனாலதான் இந்த சத்துக்களுடைய உபன்யாசத்தெல்லாம் நம்ம பண்றோம். அந்த பாண்டுரங்கன் அவன் மேல வச்சிருக்கிற உண்மையான பக்தியை வச்சிருக்கக்கூடிய சக்குபாய்ங்கிற சகுந்தலா வந்திருக்கிற பக்தாள் எல்லாருக்கும் மனசாந்தியை கொடுக்கணும். அவளுக்கு எப்படி கிருஷ்ணன் நேர வந்து நின்னானோ அது போல நமக்கும் கடைசி காலத்தில் கிருஷ்ணன் எதிர்த்தாப்புல வந்து நிற்கப்பட வேண்டும். கல்யாண ரூபாய கலௌஜனானாம் கல்யாணதாத்ரே கருணா சுதாப்தே கம்வாதி திவ்யாயுத சத்கராய வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. நவராத்திரி ஐகிரி நந்தினி நந்தித மேதினி விஸ்வ வினோதினி நந்தனுதே गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते. गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा.